السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے رنگ حیات، جو لکھا ہے فاہرہ جبین نے۔ بہت پیارا لکھتی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ مگر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ میرا باپ اس عورت کو پناہ دینے کے لیے اس گھر میں لایا تھا۔ یہ میری ماں کی طرح ہے، آپ اس طرح کیسے اسے؟ اس کا گلا رند گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس قدر بلند آواز میں گھر کے بزرگوں کے سامنے چیخا تھا، اور جواباً ان لوگوں کی تنبیہ کرتی ہے نگاہوں اور کچھ اس کے اپنے جذبات کی یورش نے اس پر ایسا غلبہ پایا تھا کہ وہ مزید کچھ کہہ نہ سکا، اور خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دونوں مٹھیاں بھیجتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ برآمدے کی سیڑھیاں سست روی سے چڑھتے ہوئے ماہین نے حیرت سے فاروق کو سرخ چہرہ لیے اپنے قریب سے گزرتے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ ایک دھماکے سے بند کر چکا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی وسطی کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی اور پھر ٹھٹک کر رک گئی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے کمرے میں موجود تمام افراد اور ان کے بیچ رینگتی شفاف سی خاموشی کو محسوس کیا تو باپ کے مرنے کے فوراً بعد پیدا ہونے والا عدم تحفظ کا احساس پوری شدت سے ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے لیلا کے عقب میں جا کھڑی ہوئی، جو بھاری بھرکم صوفے میں پوری طرح سمائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بائیں ہاتھ کی بند مٹھی پر رخسار ٹکائے لیلا کے تاثرات جاننے میں وہ قطعی ناکام رہی تھی۔ اپنے سر دھوتی پوروں کو صوفے کی پشت میں گاڑتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خود کو دلاسا دیتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور پھٹی پھٹی آنکھیں چڑیا کے بے بالوں پر بچے کی مانند گلابی رنگ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ کسی تکلیف کے ناقابل بیان تجربے سے گزر رہی تھی۔ 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، 20 سال 20 صدیاں بن جاتے ہیں جب ایک عورت دوسری عورت کے شوہر پر قبضہ جمائے بیٹھی ہو۔ یہ 20 سال میں نے بتائی ہیں زہرا بیگم، میں نے، کیونکہ میں پہلی عورت تھی۔ تمہارے زہریلے ڈنک کی اذیت میں نے برداشت کی ہے، بے وقتی کا قطرہ قطرہ زہر میں نے پیا ہے، لیکن یہ صرف تب تک تھا جب تک جلید مرتضیٰ ہمدانی زندہ تھا۔ اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس پہلی عورت نے پل بھر میں سارا زہر اگل دیا تھا۔ ماہین نے کسی حد تک ملامتی اور حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جس کے دو جوان بیٹے اس کی ڈھال بنے کھڑے تھے، اور پھر اپنی ماں کی طرف نگاہ اٹھائی جو اس وقت تنہا تھی اور بے حد کمزور۔ ایسا مت کہو ہاجرہ، پلیز بھائی جان آپ ہی۔ زہرا بیگم نے بے صاحبانی کے محیط خوف میں گھرتے ہوئے ان بھاری بھرکم جسوں والے مردوں کو دیکھا جو اس کے شوہر کی وفات کے بعد اس گھر کے کرتا دھرتا تھے۔ یہ ہماری بھاوت نہیں، ہماری بہن بھی ہیں۔ جلید نے اس پر سوتن لا کر جو ظلم توڑا تھا، ہم اس کے سامنے مارے شرمندگی کی آج تک نگاہ نہیں اٹھا سکے۔ اس نے ہمیں پالا پوسا جوان کیا، یہ ہماری ماں کی جگہ ہے۔ ہماری موجودگی میں تم نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، مگر تب بڑے بھائی کا لحاظ تھا جو ہم کچھ نہ کر سکے، مگر اب اس کا کیا گیا ہر فیصلہ، ہر حکم سر آنکھوں پر۔ یہ تو بھرجائی کی ہمت ہے کہ اس نے اتنے سال بڑے دل سے سوتن کو برداشت کیا۔ اب ہم اسے مزید دکھ نہیں دے سکتے، جو ہوگا انہی کی مرضی سے ہوگا۔ بڑے چچا نے لا تعلقی سے دونوں کندھے جھٹکے۔ لیکن بس کیجیے مما۔ لیلا تل ملا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پلٹ کر بے خوفی سے ان لوگوں کو دیکھا۔ تم لوگ اس عورت کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے ہو جس کے شوہر کو مرے ہوئے آج 5واں دن ہے۔ 20 سال ایک بے زبان جانور کی طرح تمہارے کھونٹے سے بندھی دوسری عورت جو تیسرے درجے کی زندگی اس گھر میں گزارتی رہی، ان 5 دنوں میں ہی تم سب پر بوجھ بن گئی۔ تم بیچ میں مت بولو لڑکی۔ ہاجرہ بیگم کا غرور و تنتنا آج کچھ اور ہی تھا۔ تمہارا ہمارا واسطہ ہی کیا ہے آخر؟ جس رشتے سے تمہاری ماں یہاں آئی اور تم دونوں کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لائی، وہ رشتہ وہ تعلق ختم ہو چکا، تو اب یہاں قیام کا سبب ہی کیا ہے؟ اور پھر گھر بھرا ہوا ہے مردوں سے، ہم کس کس کو بچاتے پھریں گے اس کے شر سے؟ بکواس بند کرو ہاجرہ، زارا بیگم پوری قوت سے چلائی تھی۔ ان کا کمزور سا وجود پوری طرح لرز رہا تھا۔ لیلا پر جیسے یک کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی تھی۔ ماہین نے انہیں ایک پل کے لیے زردی میں نہاتے دیکھا تو اپنا ضبط کھوتے ہوئے بے اختیار ہی سسک اٹھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اس حد تک گری ہوئی بات کہہ سکتا ہے۔ زارا بیگم نے سہارا لینے کے لیے کرسی تھام لی تھی، ان کی آواز مدھم ہو گئی تھی اور پسینے کے ننھے ننھے قطرے پیشانی سے پھوٹ بہے تھے۔ ہم جلد یا بدیر یہاں سے چلے ہی جاتے، افسوس کہ تم لوگوں کے دل تنگ پڑ گئے اور حوصلے تمہارا ساتھ چھوڑ گئے، اور تم لوگوں نے اس شخص کے کفن میلا ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا جو… وہ بات مکمل کیے بغیر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک اٹھی۔ 20 سال ایک شخص کی غلطی بھگتنے کو کافی ہوتے ہیں۔ یہ ایک کڑا وقت تھا جو میں نے گزارا اس ایک دن کی آس میں جب میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس گھر کے دہلیز سے نکال باہر کروں۔ ان کے لہجے کی کرختگی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ لیلا چند لمحے انتہائی تنفر سے ان کے سب کے چہروں کو دیکھتی رہی اور پھر ایک دم پلٹی اور بنا کچھ کہے ماں کے بے جان وجود کو گھسیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی۔
ماہین نے اپنی ماں اور بہن کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل جانا چاہا، مگر اپنے پیروں میں ہلنے جلنے کی سکت نہ پا کر وہیں کھڑی بے آواز آنسو بہاتی رہی، یہاں تک کہ قدموں کی مانوس آوازیں اسے دور ہوتی چلی گئیں۔ بڑی امی، بڑے اور چھوٹے چچا، سلمان بھائی، آفاق بھائی، شہلا بھابھی، حتیٰ کہ چھوٹی چچی بھی، کسی نے اسے رونے سے منع نہیں کیا تھا۔ خالی کمرے میں اس نے اپنی ہی سسکیوں کی آواز سنی تو وہیں بے دم ہو کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور تذلیل کے گہرے احساس میں ڈوب کر بآواز بلند رونے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ، اس کی ماں اور بہن اس گھر میں پسندیدہ اور منچاہے نفوذ کبھی بھی نہیں رہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ ایک دن اس طرح بے دردی اور سفاکی سے انہیں بے امانی اور بے صاحبانی سونپ دی جائے گی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے باپ کو مرے ہوئے صرف 5 روز ہوئے تھے اور دل ابھی مزید غم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ لیلا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زہرا بیگم کے لہجے میں حیرت تھی، نہ سوال، بس لیلا کو روکنے کی ایک کمزور سی کوشش کی تھی۔ ماہین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بیڈ پہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھیں، دونوں ہاتھ گود میں دھرے، دوپٹہ سرہانے رکھا تھا۔ رو رو کر ان کا گلا بیٹھ گیا تھا اور دودھیا سفید رنگ گردن پر ابھری ہوئی سبز رگیں دور سے دکھائی دے رہی تھیں۔ آنکھیں سرخ اور ان کے گرد سیاہ حلقے پچھلے چند گھنٹوں میں مزید گہرے ہو گئے تھے۔ لیلا، تو میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ چھوڑ دو یہ سب۔ لیلا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے دوبارہ اسے ٹوکا، جو الماری کھول کر نہ جانے کون کون سی چیزیں اپنے بیگ میں ٹھونستی جا رہی تھی۔ یہ چیزیں ہمیں بابا نے لے کر دی تھی، انہیں لے جانے سے کون روک سکتا ہے ہمیں؟ کتنی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ایک دم چٹک کر بولی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر کچھ دیر اپنی انگوٹھی کو نازک سی انگلی میں گھماتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ اور لیلا ان کی بات سن کر یوں اچھلی تھی جیسے کسی زہریلے سانپ نے اسے ڈس دیا ہو۔ خود ماہین حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ یہاں سے نہیں جائیں گی؟ لیلا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بدتمیزی سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ماہین کو وحشت سی ہونے لگی۔ لیلا کے اس انداز سے ہمیشہ وہ خائف رہتی تھی۔ نہیں، آخر ہم کیوں چھوڑ کر جائیں یہ گھر؟ دنیا میں بے شمار عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں، کیا وہ سب کی سب گھروں سے نکال دی جاتی ہیں؟ اور اور میں نے 20 سال دیے ہیں اس گھر کو، ایک ایک کی خدمت کی ہے میں نے، میرا حق ہے اس گھر پہ۔ میں لیلا نے بڑے سکون سے طنزیہ انداز میں انہیں بات مکمل کرنے دی تھی، لیکن وہ خود ہی کہتے کہتے ہانپ گئی تو لیلا سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے سے ہٹ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ جو عورتیں دوسری عورتوں کے مردوں پر قبضہ جما لیتی ہیں، وہ شاید اسی طرح سے شوہروں کے مرنے کے بعد گھروں سے نکال دی جاتی ہوں گی۔ لیلا نے لیلا نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تو ماہین نے لرز کر اس کے بے رحم چہرے کو دیکھا۔ اور 20 سال جو آپ نے اس گھر کو دیے، کیا اس کے بدلے میں آپ نے اور آپ کی بیٹیوں نے کھایا پیا پہنا اوڑھا نہیں ہے؟ اب کون سے حق کی بات کرتی ہیں؟ آپ کے سب حقوق دینے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بکو مت، تم ہمیشہ ہی اتنی ہی بد مزاج اور اکڑ ہو۔ ماہین، تم اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ آخر مجھے کسی سے بات تو کرنے دے، اس میں حرج۔ فار گاڈ سیک مما، کیا بات کریں گی اور کس سے؟ جا کر بھیک مانگیں گی؟ منت سماجت کریں گی ان گھٹیا لوگوں کی؟ اس کی آواز بہت بلند تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے زیر لب کچھ کہا بھی، مگر لیلا سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس بدتمیز عورت نے آپ کی بزرگی بیوگی کا لحاظ کیے بغیر آپ کے کردار پر حملہ کیا، اب اس کے بعد کوئی امید باقی رہ گئی ہے کیا؟ اور وہ جانور سب کے سب دم سادے کھڑے تھے جن کی خدمت میں آپ نے شب و روز کا فرق مٹا دیا تھا، کوئی بولا آپ کی حمایت میں؟ کسی نے اس عورت کی زبان روکنے کی کوشش کی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ایک بھی ہمارا اپنا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر ہماری ڈھال بن جاتا۔ ہم تینوں غیر عورتیں ہیں مما، غیر عورتیں جن کی عزت کرنے پر کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ آج آپ کے کردار پر حرف آیا ہے، کل یہ انگلیاں ہماری طرف بھی اٹھ سکتی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ دوسروں کے درمیان سامنے گھگیانے کے بجائے اپنا بوریا بستر باندھ لیں۔ لیلا درشتی سے کہتی ایک بار پھر چیزیں بیگ میں ٹھونسنے لگی تھی۔ ماہین نے جانے کس امید کے تحت ماں کی طرف دیکھا، جس کے دونوں بازو بے جان خشک ٹہنیوں کی طرح اس کے پہلوں میں لٹکے ہوئے تھے۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ اس کی سرسراتی آواز میں ان کا سوال سن کر ماہین کو جانے کیا ہوا کہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیلا نے ایک پل کو ہاتھ روک کر اسے باہر جاتے دیکھا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے سارے کمرے میں چکرانے لگی۔ ماہین گھر والوں کی نظروں سے بچتی بچاتی پچھلی طرف کی راہداری سے ہوتی ہوئی لان میں آ گئی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی اور دل ایک بار پھر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر باپ کی موت سے لے کر اب تک وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب آنسو بھی نہ رہے تھے۔ وہ اسی اضطرابی کیفیت میں چلتی ہوئی لان کے دائیں طرف کونے میں آ بیٹھی۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی اور وہ یہاں بیٹھ کر ڈائننگ ہال سے جلتی روشنیوں اور کھڑکیوں سے ابھرتے ڈوبتے سایوں کو حرکت کرتے بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ڈائننگ ہال کئی دنوں کے بعد آج کھولا گیا تھا۔ اتنے دنوں سے گھر پہ چھایا ہوا موت کا سناٹا آج ٹوٹا تھا۔ حاجرہ بیگم کو اسے ابھی آتے ہوئے نہایت پرجوش اور سرگرم انداز میں باورچی خانے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اپنا سارا زہر اگل کر وہ خوب ہی ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ ماہین بینچ پر دونوں پاؤں رکھے مایوس جزمردہ انداز میں ڈائننگ ہال کی سرگرمیوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ واسق منزہ کو تنگ کر رہا ہوگا، آفاق اور سلمان بھائی کسی بزنس ڈیل کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، پنکی فیشن کیٹلاگ اٹھائے
फरीहा के पीछे पीछे होगी। भाभी बावर्ची खाने में आवाज़ें लगाती बुड़बुड़ाती हुई मोहरा भाग भाग कर मेज़ पे खाना चुनती, और हम तीनों उसे गायब दिमागी से मम्मा, लैला और अपने बारे में सोचा। वो दोनों इस कमरे में बंद और मैं यहाँ इस तारीकी में किसी मुजरिम की तरह मुँह छुपाए। कोई चीज़ उसके हलक में बुरी तरह अटक गई थी। दिल पे बोझ बढ़ता ही गया तो उसने तवील सांस लेते हुए अपनी गर्दन बेंच की पुश्त पे पर गिरा दी। आसमान मुहीब साई की तरह उसके ऊपर झुका हुआ था। सितारों की लो मध्यम थी और आम के दरख्त से झांकता आखिरी तारीखों का उदास चांद उदास और जर्द दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे चलती हवा को महसूस करते हुए उसने अपने आसाब को पुरसकून करना चाहा, मगर सोच के नन्हे नन्हे बेशुमार कीड़े उसके दिमाग में किलबिलाते ही रहे। बाबा जिंदा रहते तो मम्मा ने सारी उम्र कितनी मुशक्कत की इन सब के लिए, घर के हर फर्द की एक एक ज़रूरत का ख्याल रखा, नौकरों के साथ घूम चक्कर बनी रही, मुझे और लैला को भी फरामोश कर दिया, सिर्फ इस एक एहसान का बदला चुकाने के लिए कि जलील मुर्तज़ा हमदानी एक बेवा औरत पर तरस खाकर उसकी दो बेटियों समेत उसे अपने साया पनाह में ले आए थे। और उस एक एहसान की कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी मम्मा को। वो एक कारपेट की तरह अपना आप दूसरों के कदमों तले बिछाती चली गई और जब जब जिसका दिल चाहा उन्हें रोंदता चला गया, ताकि मुझे और लैला को भी। लेकिन लैला, हाँ वो बहादुर लड़की है, उसने किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब क्या होगा? दिमाग में रेंगते सोच के एक कीड़े ने बड़ी सफाकी से उसकी रगों में दांत गाड़े तो उसे बेख्तियार कराह कर दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद वो सीधी हो बैठी। और कैसी होगी कल की सवेर? क्या हम सचमुच यहाँ से चले जाएंगे? घने दरख्तों में छुपा कोई परिंदा पर फड़फड़ा कर दोबारा से शाखों में दुबक गया था। क्या सब लोग यूं ही खामोश रहेंगे? कोई भी हमें ना रोकेगा? उसने अपने ध्यान में एक एक चेहरे को खोजा, फिर चौंक कर बरामदे में खुलने वाले दरवाजे को देखा जो शाम से अब तक बंद था। फारूक भाई, उसके लबों ने बेख्तियार सरगोशी की और बंद दरवाजे को तके गई। कब तक बैठी रहोगी यहाँ? वो बुरी तरह चौंकी, फिर बेख्तियार उठकर उससे लिपट गई। वो अभी बाहर से आया था और उसी की तरह बेचैन और निढाल नजर आ रहा था। मत रो माहीन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो किसी बुजुर्ग की तरह उसका सर थपथपाते हुए दिलासा दे रहा था। हम सब मिल कर रहेंगे, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। उसके बहते आंसू पोंछते हुए फारूक ने उसे बेंच पर बिठाया और खुद भी उसके बराबर टिक गया। बड़ी अम्मी ने ऐसा क्यों कहा फारूक भाई? क्या सचमुच हम नाकाबिले बर्दाश्त काबिले नफरीन लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि कम अकली की बातें मत करो। अम्मी सिर्फ डिप्रेस्ड है। बाबा की अचानक मौत ने वो न जाने कब का गुस्सा निकाल बैठी हैं। उठकर टहलने लगा। लेकिन मैं उन्हें समझा लूंगा, तुम ज्यादा फिक्रमंद ना हो। वो अपनी ही किसी सोच से दामन छुड़ाकर उसे तसल्ली देते हुए किसी झुकी हुई शाख के पत्ते नोचने लगा था। इतने बरस बीत गए, हम सबको साथ रहते, मिलजुल कर हंसते रोते, क्या सब वास्ते, सब रिश्ते एक उसी शख्स के दम से थे और उसी के साथ सब नाते भी खत्म हो गए। मोहब्बत, चाहत, अपनायत, क्या हमारा हर जज्बा इतना अर्जा, इतना खाम था कि दूसरों को हमारे हाथों से अपने पल्लू छुड़ाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा है। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। फारूक अजहद पशेमान सा एक बार फिर उसके करीब आ बैठा। फिर वही बात, तुमसे कहा है ना, अम्मी का गुस्सा एक आध दिन में उतर जाएगा और तुम्हें इस कदर जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है? कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा। तुम्हारे बाप का घर है ये। पूरा पूरा हक है तुम्हें यहाँ रहने का। चलो उठो, अब सो जाओ जाकर। मम्मा को भी तसल्ली देना, मैं बात कर लूँगा बाकी सबसे। यकसुई से सोचने की मोहलत के लिए उसने बहुत उजलत में माहीन को वहां से उठा दिया और फिर देर तलक वहीं चकराता इस सारे मसले का हल सोचता रहा। और शायद ये सब यूं ही होना था। दरीचे से बाहर रात धीरे धीरे बह रही थी और कोई उसके करीब बहुत देर से लेटा करवटें बदल रहा था। उसे अजनबी मंजर से निगाह हटाकर गर्दन घुमाई। ये मम्मा थी। बेचैन और बेकरार, नींद आने का तो सवाल ही पैदा न होता था। फिर वो तंग आकर उतरी और दबे पाँव चलते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा होले से चिरचिराया और रात के दूसरे पहर के सन्नाटे को काटता चला गया। उसने नीम तारीख कमरे में बैठ के परले सिरे पर लेटी लैला को देखा। वो बहुत देर से यूं ही साकी तो सामित लेटी थी, मालूम नहीं सो रही है या। वो ठीक से जान ना सकी तो इसी जाविये पर बैठे बैठे एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी। मम्मा ग्रिल के साथ फर्श पर बैठी थी, पैर नंगे नंगे थे और बाल बिखरे हुए। वो आज सुबह से यूं ही गुमसुम थी, बस चुप की बुक्कल ओढ़े जैसे सारी दुनिया से खफा हो गई थी। वो एक ही जाविये पर बैठे बैठे थक गई तो तकिए पे सर गिरा कर लेट गई। और शायद ये सब यूं ही होना था। चंद लम्हे पहले का ख्याल उसके जहन में दोबारा सरसराया और सुबह का वाक़या तमाम तर जुज़ियात के साथ उसकी आंखों में घूम गया। मम्मा की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी। वजह पिछले कई पैरों की भूख थी। मोहरा महरा, जल्दी से कुछ खाने को दो, मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत उजलत और परेशानी और उजलत में उसने दो गरम स्लाइस उठाकर प्लेट में रखे। महरा ने फ्राई अंडा प्लेट में रखकर चाय का कप भरा और ट्रे उठाकर उसके हाथों में दे दी। वो दरवाजे की तरफ पलटी ही थी जब बड़ी अम्मी ने ट्रे उसके हाथों से छीन कर मेज़ पर पटक दी थी। निकलो यहाँ से।
بڑی امی، ان کا حقارت بھرا لہجہ سن کر وہ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ دفان ہو جو یہاں سے، کوئی لنگر خانہ کھلا ہے؟ انہوں نے بازو سے دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے باہر دھکیلا۔ ذلت کے شدید احساس نے اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ کتنی دور تک وہ لڑکھڑاتی چلی گئی اور پھر نہ جانے کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گری تو وہیں بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ ماہین، لیلا نے ازحد حیرت سے پکارا تو وہ ڈبائی آنکھیں لیے بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ اس قدر آنن فانن ہوا کہ کم از کم ماہین تو اپنی سمجھ بوجھ ہی کھو بیٹھی تھی۔ بہت سی چیختی چلاتی آوازوں میں اس نے بس اپنا ہاتھ لیلا کے ہاتھ میں دیکھا جو دوسرے ہاتھ سے مما کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ کب ٹیکسی لی، کہاں جا کر اترے، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ بہت وقت گزرا تب اسے اپنے بحال ہوتے حواسوں کے ساتھ بے سد لیٹی مما کو دیکھا اور لیلا کو جو دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ یہ ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا، وہ میرا بھی گھر تھا۔ مما عالم بے ہوشی میں بڑبڑاتی رہیں اور لیلا کے ماتھے پہ شکنوں کا جال پھیلتا گیا اور تب سے اب تک وہ بغیر کسی سے کچھ کہے، بنا کچھ کھائے، یوں ہی سب سے ناراض، سب سے خفا بیٹھی تھی۔ حالانکہ اس کی دوست جس کے نیکسی میں وہ صبح سے قیام پذیر تھی، آ کر کتنی ہی دیر تک اس کا دھیان بٹانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی، مگر لیلا اسے بھی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور یوں لب بھینچے بیٹھی رہی کہ اس بیچاری کو مجبوراً وہاں سے اٹھ کر جانا ہی پڑا۔ میری کتنی بہت سی چیزیں وہیں کمرے میں بکھری پڑی رہ گئی، اسے سوچ سوچ کر دکھ ہونے لگا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی بچھڑ جانے والی چیزوں کی فہرست مرتب کرتی رہی، کتابیں، شعروں سے بھری ہوئی ڈائریاں، فوٹو البم، ریڈیو، سیپیوں سے بنے ہوئے زیورات جو بابا کراچی سے واپسی پر اس کے لیے لائے تھے اور لکڑی کے منقش باکس میں محفوظ پڑے تھے، پرفیومز، میک اپ کٹ، تحائف میں ملنے والی سیریز، بے شمار ادبی رسائل جو اسے مختلف اسٹالز پر لگے پرانے اخباروں اور رسالوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کیے تھے، دو پالتو بلیاں، ہرا بھرا لان جس کی کیاریوں میں وہ اپنی تنہائی کے مردہ بیج بویا کرتی تھی، اور وہ لڑکیاں جو اسے اپنے کسی راز میں شریک نہ کرتی تھیں لیکن ہر کھیل میں اسے اپنا ساتھی ضرور بناتی تھیں، اور فاروق بھائی، اسے بآواز بلند ان کا نام لیا اور پھر دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ خاموشی سے سو نہیں سکتی؟ کمرے کی نیم تاریکی میں لیلا بری طرح گرجی تو اس نے ایک دم سے اپنی آواز کا گلا گھونٹا اور بھی آواز آنسو بہانے لگی۔ اس کا شدت سے دل چاہا وہ اٹھے اور اس بدتمیز لڑکی کا منہ نوچ لے۔ کیا ضرورت تھی اسے اتنی جلد بازی کی؟ پتہ نہیں اس وقت فاروق بھائی وہاں تھے یا نہیں، اگر ہوتے تو ضرور ہی ہمیں روک لیتے، انہوں نے تو کہا تھا کہ، مگر یہ لیلا کی بچی، اسے ہمیشہ سے ہی اس گھر میں رہنا ناپسند تھا، جبھی تو اتنی تیزی دکھائی۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے سب یاد آ رہے ہیں، اور اجنبی کمرے میں کسی اور کے بیڈ پر سونا کتنا برا لگ رہا ہے۔ بابا، آپ نے کچھ روز اور جی لیا ہوتا۔ اسے تھک کر کروٹ بدلی، لیکن جانتی تھی اب کئی روز تک اسے نیند نہیں آنی تھی۔ انکل، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اگر مما کے حصے میں کچھ جائیداد وغیرہ آ رہی ہے تو ہمیں اس کی نقد ادائیگی کر دی جائے۔ لیلا موبائل پہ بات کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ شکریہ انکل، لیکن گھر وہی جو اپنا ہو، ہم سے زیادہ اس حقیقت کو اب اور کون جان سکتا ہے؟ لیلا کی غمزدہ مسکراہٹ پر ماہین نے تکیے کا غلاف درست کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ آج سارا دن باہر گزار کر آئی تھی، پیر دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے، لباس چکن آلود، چہرے پہ تھکن کے آثار بے حد نمایاں تھے۔ مختصر سی بات کے بعد اس نے موبائل بند کر کے اپنے پرس میں رکھا اور اسے بیڈ پر اچھال کر خود کرسی پہ ڈھہ گئی، پھر ہاتھ میں پکڑا لفافہ ماہین کی طرف بڑھایا۔ وردہ کو میں نے کھانے کے لیے منع کر دیا تھا، یہ برگر نکالو پلیٹ میں۔ ماہین نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور خود لفافہ ہاتھ میں لے کر اٹھ گئی۔ مما واش روم میں ہیں، ان کا انتظار کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہوئے لیلا کی رائے معلوم کرنی چاہیے، مگر وہ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ ماہین نے کمرے میں حبس محسوس کرتے ہوئے باہر کے رخ کھلنے والی کھڑکی کے دونوں پٹ وا کر دیے۔ چلچلاتی دھوپ میں نرمی آ گئی تھی اور ہوا میں قدرے ٹھنڈک آ گئی تھی۔ وہ کھڑکی پہ جھکی لان میں درختوں پہ اترتے پرندوں کو دیکھتی رہی۔ لیلا، تم کہاں رہی سارا دن؟ مما کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ گیلے ہاتھ تولیے سے خشک کرتے ہوئے وہ اجرت میں لیلا کے سامنے آ بیٹھی۔ اور بتاؤ بھلا، ہم مزید کتنے دن یہاں رہیں گے؟ دیکھو نا، تینوں وقت کا کھانا ٹرے میں سجا سجایا آ جاتا ہے، بہت سبکی محسوس ہوتی ہے یوں مفت کی کھاتے ہوئے۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، ان 20 برسوں میں ہم اپنا ہی حق چوروں کی طرح کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، شاید اس لیے۔ لیلا کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ ماہین نے مما کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو بے حد ناراضی سے لیلا کو ٹوکا۔ میرا خیال ہے ہم لوگ پہلے ہی کافی پریشان ہیں۔ جواباً لیلا اسے گھورتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ یہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ مما نے انگلیاں چٹکائیں۔ کون سی نئی بات ہے؟ یہ شروع سے ہی اتنی روڈ ہے۔ ماہین نے برگر نکال کر مما کے سامنے رکھا اور دانستہ لاپرواہی کا اظہار کرتی خود بھی کھانے لگی۔ پھر اگلے کئی روز ان دونوں نے لیلا کو یوں ہی بے حد مصروف دیکھا تھا۔ صبح کی گئی شام کو لوٹتی، وہ پہلے سے کافی دبلی ہو گئی تھی اور رنگ بھی پہلے سے سنولا گیا تھا۔ مما اس کی پڑھائی کے سلسلے میں سخت پریشان، وہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی اور پڑھائی کے سلسلے میں اتنی لاپرواہی قطعاً مناسب نہیں تھی۔ ایک رات انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اسے احساس دلانے کی کوشش کی تو خلاف توقع سے بڑے آرام سے ان کی بات سنی اور احسان سے جواب ہی دے دیا۔ کالج سے چھٹیاں لی ہیں، چند دنوں میں جانے لگوں گی۔ اور اسے اگلے ہی روز لیلا معمول سے ذرا جلدی گھر آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وکیل انکل بھی تھے، بابا کے بہت گہرے دوست۔
उन्होंने भीगी आंखों से माहीन के सर पर हाथ रखा और उन्हें यूं बेसर और सामानी के आलम में देखकर सर आ भर कर रह गए। मम्मा चादर ओढ़े बेड के कोने में सिमटी बैठी थी। उन्होंने ताज़ियत करने के बाद कुछ कागजात मम्मा की तरफ बढ़ाए जिन पर उनके दस्तखत होना थे। जलीद हम मुर्तज़ा हमदानी ने कुछ रकम मुनाफा बख्श स्कीमों में लगा रखी थी। उनकी वफात के बाद ये रकम दोनों बेवाओं में मुसावियाना तौर पर तकसीम होनी थी। उसके अलावा उनकी जायदाद में से भी कायदे की रूह से ज़ारा बेगम को हिस्सा मिला था, जिसकी अदायगी नकद रकम की सूरत में उनके बेटों की तरफ से कर दी गई थी। उन्होंने कागजात हाथ में लेकर लैला की तरफ देखा। फिर उसने इस बात में सर हिलाने पर उन्हें जहाँ जहाँ कहा गया वो दस्तखत करती चली गई। जरा देर बाद माहीन ने लैला को वकील अंकल के साथ बैरूनी गेट की तरफ जाते देखा। उसे याद था लैला वकील बनना चाहती थी, लेकिन बाबा की ख्वाहिश पर उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया था। फिर भी अक्सर बेशतर वकील अंकल आते तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्टडी रूम में बाबा के पास जा बैठती थी। वहाँ वो उनसे नए आने वाले केसों के बारे में सुनती, ढेरों सवाल करती, करती, फिर अपनी राय देती तो वकील अंकल हंस दिया करते। ये हमारे कबीले की लड़की थी हमदानी, मगर तुमने इसे कसाईयों के सुपुर्द कर दिया। और भरी दुनिया में वाहिद बाबा ही थे जो उसकी सलाहियतों का एतराफ़ सुनकर खुशी से फूल जाया करते थे, वरना मम्मा को तो शायद खबर भी नहीं थी कि उनकी बड़ी बेटी इतनी ज़हीन, इतनी हाजिर दिमाग है। उसे पलट कर मम्मा को देखा जो सर तपा चादर ओढ़े होले होले लरस रही थी। लैला वाकई बहुत बहादुर और जीदार लड़की है, माहीन ने 1000 बार के सोचे हुए ख्याल को फिर दोहराया। मैंने कभी उसे अपना काम दूसरों के सुपुर्द करते नहीं देखा। घर की लड़कियां जिन कामों को लेकर सारा दिन घर के लड़कों के पीछे पीछे रहा करती थी, लैला उन जैसे 20 काम 1 घंटे में निपटा दिया करती थी। और ये सारी स्ट्रगल भी तो मम्मा ही को करनी थी, मगर लैला का हिम्मत और हौसला देखकर मम्मा खुद ही किसी नन्हे चूजे की तरह उसके परों में जा चुकी हैं। और मेरा शुमार तो खैर किसी गिनती में है ही नहीं। इस एक लम्हे में उसे अपना आप नहायत फजूल और गैर अहम लगा था। छोटा सा सहन था, मुश्किल 2 चारपाइयों जितना। उससे आगे बरामदा, जिसकी लकड़ी की कड़ियों में अबाबिलें घोंसले बना चुकी थी। उसके बाद 2 कमरे आमने सामने, जिनके दरवाजे पतली राहदारियों में खुलते थे। दाएं कमरे से मुल्हिका एक और बड़ा कमरा था, जिसकी परली दीवार गोल थी और इसी गोलाई में से एक मेहराबी दरवाज़ा पिछले बरामदे में खुलता था। गोल कमरे के उकब में गुसल खाना था और बावर्ची खाना बरामदे के दाईं जानिब था। उस बरामदे से आगे की सारी जगह फलदार दरख्तों और झाड़ झंकार से अटी हुई थी। हालांकि ये जगह भी ज़्यादा वसी नहीं थी, बल्कि दरख्तों और लंबी घास की वजह से ज़्यादा ही तंग महसूस हो रही थी। कोई बात नहीं, हम रफ्ता रफ्ता इस घर को बहुत बेहतर हालत में ले आएंगे। सफाई सुथराई और रंग रोगन के बाद यकीनन ये अच्छा लगने लगेगा। और पीछे फलदार दरख्त भी तो हैं, घास की तराश खराश कर ली तो लॉन की कमी भी पूरी हो जाएगी। और लैला दोनों हाथ कमर पे रखे चारों तरफ घूमते हुए तसल्ली आमेज लहजे में कहती रही। फिर इन दोनों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वो एकदम चटक गई। किस बात का सोग मना रही हो तुम दोनों? जितने पैसों में ये पूरा घर खरीदा है मैंने, इतने पैसों में किसी पोश इलाके में 2 कमरे नहीं खरीदे जा सकते। सिर्फ जमीन की कीमत दी है, सर छुपाने को ठिकाना मिल गया, क्या ये काफी नहीं? मम्मा एकदम घबरा गई। नहीं नहीं, ठीक है, बेहतर है, बहुत बेहतर। वो यूं ही दीवारों को छूती हुई किसी कमरे के अंदर घुस गई। लैला मुंह बसूल कर बरामदे की सीढ़ियों पर जा बैठी। माहीन घूमती घामती पिछली तरफ चली आई। तौबा, पता नहीं कैसे लोग रहते थे यहाँ। गुसलखाने की फिसलवां ईंटें देख कर माहीन ने मुंह बनाया। दीवारों की जड़ों में काई जमी थी। वहां से निकली तो मम्मा को बावर्ची खाने में देखकर उनके पास चली गई। बावर्ची खाने की हालत काफी बेहतर थी। बड़ी बड़ी जालीदार खिड़कियां थी, एक बरामदे की तरफ खुलती थी और दूसरी बाहर की बाग की जानिब। बावर्ची खाना अच्छा है ना? हवादार और रोशन भी, माहीन ने खुश होकर कहा। हाँ, घर भी अच्छा है, बस जरा मेहनत करनी पड़ेगी। और घर बनाने को मेहनत तो करना ही पड़ती है। उनके लहजे की उदासी पर माहीन ने जरा चौंक कर उन्हें देखा और फिर खामोश सी हो गई। पिछले बहुत से दिन कितने अजीब थे जो बीत गए। लोहे की गोल कुर्सी पर दोनों पाँव ऊपर रखते हुए उसने किताब बंद की और सर उठाकर के दरख्तों के बीच से नजर आते आसमान को देखने लगी, जहाँ सावन शुरू होते ही सफेद बदलियां यहाँ से वहां चकराती फिर रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और कमरों की निस्बत दरख्तों की सायादार जगहों पर ठंडक महसूस होती थी। उसे गर्दन घुमाकर पास वाली क्यारी को देखा, जो अभी तक खुश्क और मिट्टी के बड़े बड़े ढीलों से भरी हुई थी। वो काफी देर पहले पानी की टूटी खोल कर आई थी, मगर ये जमीन इतनी प्यासी थी कि पानी अभी तक सिर्फ शुरू की मिट्टी को ही सैराब कर रहा था। उसे किताब कुर्सी पर रखी और दरख्तों की शाखों में फंसाई खुरपी निकालकर क्यारियों की हालत दुरुस्त करने लगी। घास फूस, खुश्क पत्ते, मट्टी के ढीले, वो तमाम चीज़ें निकाल कर बाहर फेंकते हुए पानी के लिए रास्ता बनाने लगी। हालांकि ये काम उसके आज के शेड्यूल में शामिल नहीं था, मगर एक बेवजह की बेचैनी थी जो उसे सारा दिन ढंग से बैठने भी ना देती थी। इतने सारे दिन बीत गए, वो और मम्मा मिलकर वो भी खप चुकी, मगर इस घर की हालत थी कि सुधरने में ही ना आ रही थी। किसी रोज़ लैला अपने कॉलेज से एक बूढ़े माली को घसीट लाई थी। उसे ये मेहरबानी की कि इस 1.5 मरले के जंगल को बैठने के काबिल बना दिया था, मगर अभी भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो होना बाकी थे। मसलन मोतिये के झाड़ की तराश जो बेतरह फैला हुआ था, अनार की शाखों को ढंग से बांधना,
जो अपने ही फल के बोझ से जमीन पर लगी जा रही थी। खुश्क पत्तों, सूखी टहनियों को जमा करना। माहीन, चाय पियोगी? मम्मा बावर्ची खाने की खिड़की से लगी पूछ रही थी। माहीन ने लम्हा भर को सोचा और फिर नफी में सर हिला दिया। खुरपी दोबारा से दरख्त की शाहों में फंसाई और हाथ धोकर अपनी कुर्सी पे आ बैठी। पानी शर शर बहता हुआ उसके पास की क्यारी को तर करने लगा और फिर आगे जाकर किसी रुकावट के सबब कमजोर किनारे से बाहर बहने लगा था। वो टांग पे टांग चढ़ाए ढीठ बनी पानी को किसी हकीर केचुए की तरह खुश्क घास के बीचों बीच राह बनाते देखती रही। कुछ देर बाद मम्मा चाय का मग लेकर उसके पास आ गई। उसने एक कुर्सी उनके लिए छोड़ी और खुद घास पे इधर उधर टपके हुए आम उठाने लगी। माहीन, ये लैला सारा दिन कहाँ रहती है? मम्मा की बात सुनकर उसे एक पल के लिए सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया। पता नहीं मम्मा, मैंने कभी पूछा नहीं। उसके इस कदर लापरवाही से जवाब देने पर मम्मा ने हाथ दुख से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता माहीन कि इस घर से निकलने के बाद हम तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं? माही ने सीधे खड़े होते हुए मम्मा को देखा, जिन्होंने हाथों की लर्जिश से घबरा कर चाय का मग जमीन पे रख दिया था और खुद उंगलियां चटखाने लगी थी। और यही सवाल रात गए सहन में बैठकर पड़ती हुई लैला से उसने किया तो वो बस एक जहरीली और तंज भरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर खामोश हो रही। नहीं बताओ ना लैला, हम लोग क्या वाकई एक दूसरे से बिछड़ गए हैं? क्या हम वैसे नहीं रह सकते जैसे पहले रहते थे उस घर में? पहले हम कैसे रहते थे माहीन? लैला ने बहुत इत्मीनान से पूछा था और फिर ये जानते हुए कि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, खुद ही बोल उठी। तुम्हारी याददाश्त में महफूज है कोई भी ऐसा एक दिन जब हम दोनों ने मिल बैठ कर ढेर सारी बातें एक दूसरे से की हों, जब हम मिलकर जोर जोर से कहके लगाकर हंसे हों? क्या पहले ऐसा हुआ करता था कि तुम बैठकर मुझे अपने सारे दिन की रुदात सुनाती हो, या मैंने कभी अपने दोस्तों के किस्से छेड़े हों? माही इब्राहिम, लोग हमेशा से यूं ही रहते आए हैं, एक ही कमरे में परवरिश पाने वाले अजनबी लोग, जो अपनी 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 ज़ात में पल कर जवान हुए, जिन्होंने अपने दुख अपनी खुशियाँ बस अपने साथ ही शेयर की हैं। लैला बेवजह ही किताब के सफ़े पलटती गई। माहीन परली दीवार पर बनते लैला के मुज़हका खेज साए को तकती इस कदर संगीलाना तजिए पर दिल ही दिल में उसे हवा हो बैठी थी। माही, तुमसे मम्मा ने कुछ कहा है इस तरह रहने के बारे में? मतलब? चंद लम्हों की खामोशी के बाद लैला ने यूं ही घुमा फिरा कर उसे पूछना चाहा। वो बिना कुछ कहे सहन में लगे बल्ब के गिर्द उड़ते और मर कर गिरते परवानों को देखे गई। मत बताओ, लेकिन मैं जानती हूँ। दीवार पर बैठी छिपकली ने सूरज से एक परवाने को अपने जबड़ों में दबोचा तो माही ने झुरझुरी से लेकर निगाह हटा ली। बरसात के दिनों में ये एक अलग मुसीबत, इतने बहुत से कीड़े मकोड़े। माहीन ने खामखा ही पैर झटक कर कुर्सी पर रख लिए, फिर कनखियों से लैला को देखा। वो अभी तक उसी संजीदगी से नोटबुक पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। मैं जानती थी कि उन्हें एक ना एक दिन एहसास होगा, अपनी ज़मीन पर बीज बोने के बजाय दूसरी ज़मीनों की आबियारी की जाए तो आखिर में बस पछतावे की फसल ही हाथ आती है। इन गुज़श्ता बरसों में हम भी अपनी माँ से ऐसे ही बिछड़ गए माही, जिस तरह कोई ट्रेन पूरी रफ्तार से स्टेशन छोड़ गई हो और मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा बस हाथ मलता रह गया हो। पिछले बरामदे में बल्ब अभी तक नहीं लगा। रात को बाथरूम जाना पड़े तो इतना अंधेरा। माही ने इस तकलीफ दे मौजू से जान छुड़ाना चाहिए, जिसे शुरू करने की जिम्मेदार सरासर वही थी। इसे घर में पनाह लेने की खातिर हमने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी थी। हमारी माँ, हमारा बचपन, हमारा लड़कपन, हमारी हंसी, हमारी खुशियां, सब कुछ छीन लिया उसे एक घर ने। तुमने कभी सोचा माही, हम वहाँ कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? माही ने बल्ब की जर्द रोशनी में भी उसके चेहरे से झलकती सुर्खी को बहुत वाज़े तौर पर देखा। एक बोझ भरी, खौफजदा, पुरहकारत जिंदगी। कोई ये ना कह दे, कोई ये ना सुन ले, किसी को जवाब नहीं देना, सबसे आखिर में खाना है, इतने कपड़ों में गुजारा करना है। उसकी आवाज़ यकलख्त बुलंद हो गई थी। माहीन ने घबरा कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तुम नहीं जानती माही, मैंने उस घर के एक एक फर्द से हमेशा नफरत की है। हाँ, सिर्फ वो एक शख्स जिसे मैं बाबा कहती थी, जो मेरे दुखों से नावाकिफ लेकिन मेरी खुशियों में शरीक रहा। उस घर में सिर्फ वही एक इंसान था जो चाहे जाने के काबिल था। शायद इसीलिए कि वो भी हमारी तरह उस घर में दूसरे दर्जे का फर्द था। लैला बेफिक्री के इजहार के लिए जोर से हंसी और फिर फौरन ही चुप हो रही। और मैं? लैला, तुम मुझसे ना जाने कैसे उसके मुंह से फिसला। लैला ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर होले से सर झटक कर उसे दोबारा किताब खोली। तुम उस घर में से नहीं हो माहीन, तुम मेरी बहन हो। उफ़ो! ऐसा बेमानी सा इज़हार वो उसे पड़ता हुआ छोड़कर वहाँ से उठ आई। जाने कि वो दिल पे बोझ सा बढ़ गया था। राहदारी से होती हुई वो गोल कमरे में आ गई। उसका और मम्मा का बिस्तर यहीं लगा हुआ था। मम्मा सो गईं क्या? वो अंदाज़े से आगे बढ़ी और बागीचे में खुलने वाली खिड़की चौपट खोल दी। माहीन, ये लैला अभी क्या कह रही थी? क्या वाक़ई मैं तुम दोनों को खो चुकी हूँ? कमरे की तारीकी में मम्मा की सरसराती आवाज़ सुनकर वो जहाँ की तहाँ रह गई। नहीं मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ और लैला भी। वो जाने क्यों हकला सी गई। वो तो बस खामखा यूं ही, आपको तो पता है ना, वो शुरू से ही वो घबरा सी गई। मम्मा ने सब सुन लिया। ये लैला के बच्चे भी ना बस कमरे में बहुत हब्स हो गया है ना, वो यूं ही खुद से कहती मेहराबी दरवाजे की चुटकने गिरा कर बाहर झांकने लगी थी।
ये सारा दिन किन फ़ज़ूल कामों में उलझी रहती हो तुम? छुट्टी का दिन था, लैला भी घर पे थी और माहिन के मामूलात देख-देख कर हैरान हो रही थी। पहले एक डंडे पे झाड़ू लगाकर उसने घर के सब दरो-दीवार साफ़ किए थे और अब एक स्टूल पे चढ़ी पिछले बरामदे में लगा बल्ब उतार रही थी, जो एक रस्से से फ्यूज़ था। लैला की बात का जवाब दिए बगैर माहिन ने बल्ब के गिर्द बने मकड़ी के नाज़ुक जाले की मुहीन तारों को बगौर देखते हुए और उसे बचाने की भरपूर कोशिश करते हुए बल्ब उतारा। मगर वो तनी हुई तारें पल भर में ही बेजान होकर उसके हाथों में झूल गईं। सुन रही हो माही, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। वो अभी-अभी सोकर उठी थी और हल्का-फुल्का नाश्ता करने के बाद चाय लेके बागीचे में आ गई थी। हाँ, क्या कह रही हो तुम? नया बल्ब लगाकर वो पुरसुकून से स्टूल से नीचे उतर आई। सारा दिन इन्हीं कमरों, राहदारियों में घूमती रहती हो, यूँ फ़िज़ूल वक़्त बर्बाद करने से बेहतर है कुछ पढ़ लिख लिया करो। क्या पढ़ लिया करूँ? रिज़ल्ट आए तो फिर कुछ करूँ, बाकी जो घर में 1-2 किताबें हैं, उन्हें हज़ार बार पढ़ चुकी हूँ। उसने एफएससी के पेपर्स दिए थे। लैला ने कुछ चौंक कर उसे देखा, फिर चाय का कप मुँह की तरफ ले जाते हुए रुक कर न जाने क्यों अपना होंठ कुचलने लगी। बावर्ची खाने में मम्मा माहीन को पुकार रही थी। ओह खुदाया! लैला ने ताज्जुब से अपनी पेशानी मस दी। कई रोज़ पहले किसी ने उसे एफए का रिज़ल्ट आउट होने की खबर सुनाई थी और उसने घर जाते ही माहीन से रोल नंबर लेने का इरादा भी किया था और फिर क्या हुआ कि मैं इतनी अहम बात भूल गई। पशेमानी के गहरे एहसास ने उसे माहीन का सामना ना करने दिया तो वो वहाँ से उठकर कमरे में आ गई। कुछ देर खुद पर काबू पाने पाने में लगी और फिर कुछ सोचकर बावर्चीखाने के दरवाजे में आ खड़ी हुई। तुम मुझे अपना रोल नंबर बता दो, मैं रिज़ल्ट का पता करवाती हूँ। माहीन ने खामोशी से नाश्ता वहीं छोड़ा और फिर हाथ धोकर बाहर निकल आई। लैला, मम्मा बहुत अकेली होती हैं घर में, मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। बरामदे की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने बहुत आराम से कई तो दिनों से सोची हुई बात कही। क्या कह रही हो? लैला ने ताज्जुब से उसे देखा। हाँ ना, तुम तो सुबह की गई शाम गई लौटी हो। अगर मैं भी, क्या तुम भी और लोग घरों में अकेले नहीं रहते क्या? मम्मा ठीक ठाक हैं, चाकू चौबंद है। तुम हाँ वहाँ। लैला फौरन ही बिगड़ गई थी। उसे खामोश निगाहों से उसे देखा। वो ठीक ठाक नहीं है लैला। वहाँ से आने के बाद वो बिल्कुल टूट फूट गई। तो ठीक है, दो उन्हें अपनी मोहब्बत और तवज्जो एक इसी चीज़ की कमी रही है उनके पास हमेशा। लैला, माहीन ने घबरा कर बावर्चीखाने की तरफ देखा। ठीक उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हो तुम। आज के बारे में सोचने लगी हो, कल तक निगाह नहीं जाती तुम्हारी और फिर कभी ज़िंदगी में क्राइसिस का सामना हुआ, तो तुम भी खिज़ार रसीदा पत्ते की तरह इसी इंतज़ार में रहना कि हवा तुम्हें किस तरफ ले जाती है। धीमे लहजे में दांत पीसते हुए उसे सफाक हकीकत को उस पर आश्कार करते हुए एक तरफ धकेला और तेज-तेज कदम उठाती हुई उसकी नज़रों से ओझल हो गई। तभी बावर्चीखाने के दरवाजे से लगी मम्मा तीर की तरह माहीन की तरफ बढ़ी। क्या क्या कह रही थी लैला? कुछ नहीं। माहिन को फौरी तौर पर कोई बहाना नहीं सूझा तो नीचे गिरे विकट अनार उठाकर उनका जायजा लेने लगी। क्या कुछ नहीं, वो यहाँ से बहुत गुस्से में गई है। गुस्सा तो उसकी नाक पे धरा रहता है। उसने अनार क्यारियों की तरफ उछाला, फिर मम्मा की आंखों में झूलते वहम को देखकर तवील सांस ली। मुझे अपना रोल नंबर याद नहीं, वो बस इसी बात पर खफा हो रही थी। बस इतनी सी बात? उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा। जी, वो कंधे उचकाकर एक तरफ को बढ़ गई और फिर दिन भर बज़ाहिर निहायत इत्मीनान से सब काम निपटाती रही। एक दो बार लैला के कमरे की तरफ भी आई, मगर वो मेज़ किताबों से भरे निहायत मगन अंदाज में बैठी थी, माथे पर शिकनों का जाल। माही ने अंदाज़ा लगाया कि वो उसकी उसकी तवज्जो किताबों की तरफ नहीं है, लेकिन पूछे कौन? हर लम्हा तो काट खाने को दौड़ती है और पिछले कुछ रोज़ से तो ज़्यादा ही गुस्से में रहने लगी है, पता नहीं क्यों। वो एक बार फिर कमरे के दरवाजे से ही लौटी, तो बहुत देर से उसके स्लीपर की सुपर-सुपर सुनती लैला झुंझला सी गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, क्या? माही ने नासमझी के आलम में उसे देखा। तुम ढंग से क्यों नहीं बैठ जाती कहीं? इस कमरे से उस कमरे, राहदारी बरामदे, सारा दिन लूर-लूर फिरती हो, थकती नहीं हो तुम? लो हाँ, वहाँ ही तुम्हें भला क्या? माहीन ने नाराज़गी से उसे देखा। बेवजह की रोक-टोक, वह दानिस्ता स्लीपर घसीटते हुए बाहर निकल गई। लैला ने हाथ में पकड़ी किताब मेज़ पर फेंकी और कुर्सी ज़ोर-ज़ोर से झुर्लाने लगी। बावर्चीखाने से बर्तन पटकने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर शायद मम्मा ने पुकार कर कुछ कहा। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए झूलती रही, फिर एकदम कुर्सी से उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपना आप बहौर देखा। मैं पहले से कितना बदल गई हूँ। दुपट्टा कंधे से ढलक कर स्टूल पर झूल गया था। वो चुपचाप साकित खड़ी अपना आप देखती रही। रंगत पहले से संवला गई थी, आंखों के गिर्द हल्के, जिस्म दुबला पतला। वो जरा सा मुस्कुराई, चेहरे पे सच्ची खुशी का कोई अक्स ना उभरा था। फिक्रें, परेशानियां, लापो ना ही सोचे। कॉलेज से ट्यूशन, ट्यूशन से एकेडमी, पढ़ना पढ़ाना साथ साथ, क्या दिया है इस जिंदगी ने हमें। उसने कतरे बेबसी से सोचा। खुली खिड़की से हवा का झोंका अंदर आया था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, हर लिबास के साथ अपना रंग बदलती हैं। भारी लहजा कमरे में गूंजा। मेज पे धरी किताबों के सफ़े हवा के जोर से फड़फड़ाने लगे थे। उसके उसने उसी उसने अपनी नीले रंग में रंगी आंखों को देखा, फिर सर झटक कर इस ख्याल से जान छुड़ाने की कोशिश की। अभी वक्त नहीं आया कुछ भी सोचने का। मुस्तकबिल गैर महफूज है और मैं सिर्फ
और फिर सिर्फ मैं ही तो नहीं हूं ना, माही और मम्मा भी तो हैं, हमारा एक दूसरे के सिवा और है ही कौन। आंखों की साफ शफाफ सतह पर पानी सा उभरा था, जिसे उसने अपनी हथेलियों से सख्ती से रगड़ डाला, फिर नीम तारीख राहदारी में निकल आई। आखिर जुलाई की हवा मामूल की तपिश से आ रही थी और आजादाना कमरों राहदारियों में घूम फिर रही थी। वो पिछले बरामदे से होकर बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ कोई नहीं था और चूल्हा जल रहा था। केतली में चाय का पानी पक पक कर पैंदे से जा लगा था। उसने बटन घुमाकर चूल्हा बंद कर दिया। पता नहीं इन दोनों में से किसकी याददाश्त खराब है। उसने खिड़की की जाली में से बाहर झांका। माहीन लंबी सी छड़ी लिए दरख्तों से पकी हुई जामुनें नीचे गिरा रही थी। काली टोकरी उसके करीब घास पर औंधी पड़ी थी। तेज हवा उसके बालों और दुपट्टे को उड़ा रही थी। और ये क्या कह रही थी, आगे आगे नहीं पढ़ेगी। उसे फिक्रमंदी से सोचकर रुख बदला। क्या होगा इसका मुस्तकबिल? नहीं, ये बेवकूफ़ है, इसे समझाना पड़ेगा। यूं जिंदगी नहीं गुजर सकती है, समझ जाएगी खुद ही। टपके हुए आमों और पकी हुई जामुनों के सहारे ज्यादा वक्त नहीं बिताया जा सकता। जल्द ही उगता जाएगी तो खुद बहुत अपने बारे में सोचने लगेगी। वो जाली से टिकी माहिन को देखती रही। वो शायद कुछ गुनगुना रही थी। धीरे धीरे वो अब घुटने घास पे टिकाए जामने टोकरी में जमा करने लगी थी। ये माही बिना बहुत ही बोंगी लड़की है, उसके साथ कुछ भी तो शेयर नहीं किया जा सकता। वो बावर्ची खाने से वापस कमरे में आ गई और खुद से ये कभी कुछ जान ही नहीं सकती। एक वो है उबैदुर रहमान। उसे बत्ती बुझाई और साफ सुथरे बिस्तर पर चित लेट गई। कौन सा जादू भरा है उसके अंदर, बिना कहे सब जान लेता है। आज तुम उदास हो, आज थक गई हो, मुतमईन दिखाई नहीं दे रही हो, काम करने को दिल नहीं चाह रहा। और मैं ज़माने भर से चुप भी जाऊं तो उसके सामने अयां हो जाती हूँ। उसे दिल में उभरती सरखुशी के साथ अजीब सी कैफियत भी महसूस होती। नहीं उबैदुर रहमान, अभी मुझे मजबूर मत करो, अभी सब सवालों को बेजवाब रहने दो। अभी दिल की धरती पे मोहब्बत के बीज बोने का वक्त नहीं आया। उसे जलती हुई आंखें खोली और उठकर किताबें खंगालने लगी। उस बेचारी को क्या खबर कि चश्मा हमेशा कमज़ोर ज़मीन से फूटता है और ज़मीन की राय रज़ा से मावरा होती है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं पढ़ाई छोड़ दूं। दफ्तर के पुरसकून खुनक माहौल में वो हमेशा ही खुद को कमजोर पड़ते महसूस करती थी। आज भी ऐसे ही किसी लम्हे में न जाने कैसे उसके मुंह से फिसल गया। सोचना भी मत। वो मेज के दूसरी तरफ कुर्सी से उठकर ऐन उसके सामने आ टिका था। तुम इंतहाई ज़हीन लड़की हो और जहानत ज़ाया करने के लिए नहीं होती। तुम जानती हो जहानत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आम लोग अपने तजुर्बात से सीखते हैं, सर पटक पटक कर, और तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है। उसके लहजे की ठंडक, कलोन की मखसूस खुशबू, आवाज़ का ज़ेर बम। लैला ने पल भर के लिए उसे अपने बहुत करीब महसूस किया। लेकिन मैं थक गई हूँ, हर रोज़ इतनी मुशक्क़त, बसा औकात। वो रवानी रवानी से कहते एकदम चुप हो रही। उसे लगा वो वहाँ ही अपनी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर कर रही है, एक ऐसे शख्स के सामने जिससे फ़िलहाल उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था कि वह ऐसी बातें शेयर करती फिरे। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है? मुशक्कत हर इंसान को थका देती है, बस मायूसी अच्छी चीज़ नहीं। हाँ, अगर तुम रिलैक्स होना चाहो तो चंद रोज़ अकेडमी ना आओ। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर धीरे से जादुई हंसी हंसा। इतने दिन मेरा क्या बनेगा? वो सर झुकाए सामने मेज़ पे धरे उसके मजबूत हाथ को तकती रही। जानता हूँ कुछ नहीं कहोगी। ये खामोशी। वो एकदम उसकी तरफ झुका, उसने सिर पिटाकर नजरें उठाई। जानती हो, ये खामोशी मार देती है बाज़ औक़ात। उसकी मोहब्बत से मामूर तासुर अंगेज़ आंखें। लैला मबहूत सी देखती रही। ये वो सब जो तुम्हारी आंखें कहती हैं, तुम्हारे लब क्यों नहीं कहते? उसकी आंखें अपने चेहरे पे सिरकते महसूस की तो कुर्सी धकेल कर तेजी से उठ खड़ी हुई। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। वो कुर्सी की पुश्त पे उंगलियां गाड़े खड़ी थी, संजीदा चेहरा, मजबूत लहजा, हमवार मुस्तकिम आवाज़। उबैदुर रहमान ने सताइशी नज़रों से उसे देखा। तुम बहुत गहरी हो लड़की, बहुत गहरी, इसीलिए काबिले कदर और काबिले एहतराम हो। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। लैला के जवाब का इंतजार किए बगैर उसने मेज़ पर से गाड़ी की चाबियां और मोबाइल उठा लिया। उसने साथ साथ चलते उसके बराबर गाड़ी में बैठते और रास्ते में आमने सामने बैठकर चाय पीते लैला ने कितनी बार इन फंसू लम्हा से खुद को आज़ाद कराने की भरपूर कोशिश की, मगर सामने उबैदुर रहमान था। बांध बांध रखने के सब हुनर आते थे उसे। देर हो रही है, रेस्टोरेंट की रोशनियां जला दी गईं। तब उसे शिद्दत से एहसास हुआ, घर पे छोड़ दूं? उबैदुर रहमान ने इजाज़त तलब नज़रों से उससे देखा। वो हमेशा बस स्टॉप पे उतर जाया करती थी। नहीं, अब मज़ीद देर ना करें, उसने उजरत में कहा। और जिस वक्त वो बस से उतर कर घर के रास्ते पर तेज तेज कदम उठा रही थी, आस पास के घर तारीकी में डूबे हुए थे और बंद घरों के अंदर कहीं रोशनियां जल रही थी। घर के सामने रुकते हुए उसे घड़ी भर के लिए अपनी सांस बराबर की। खुद साल खुदा लकड़ी का दरवाज़ा पहली दस्तक में ही खुल गया था। वो सलाम के बाद खुद को बेहद थका हुआ जाहिर करती इधर उधर देखे बिना आगे बढ़ गई। बरामदे में जर्द रोशनी का बल्ब झूल रहा था और कमरों में मसाला भूनने की खुशबू फैली हुई थी। खाना लगने में अभी कुछ देर है, कहो तो चाय ले आऊं? मम्मा साई की तरह दरवाजे में इस्तादा थी। उसने हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट जलाई और बैग रखकर जूते उतारने लगी। नहीं, चाय पी चुकी हूँ। फिर अलमारी में से कपड़े निकालकर वो नहाने के लिए बाहर निकल आई। न जाने क्यों अभी वो इन दोनों का सामना करने की जरूरत खुद में ना पा रही थी। मम्मा आ जाइए ना, जरा सालन ही चख लें। माहीन बावर्ची खाने में दुहाइयां दे रही थी। लैला दबे पाँव वहां से गुजर कर गुस्लखाने में आ गई।
اور میں اب تک انہیں نہیں بھول پائی۔ کتاب بند کر کے گود میں رکھتے ہوئے اس نے اداسی سے سوچا، مصروفیت بھرے دن کے کسی پہر میں، رات کی خوابیدہ گھڑیوں میں کبھی نہ کوئی میرے آس پاس موجود ہوتا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پھر بھی نہ جانے کیوں۔ شاید ہم نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا ہے، اس لیے یہ گرم رات تھی اور جھینگروں کی اونچی آوازیں باغیچے میں گونج رہی تھیں۔ درخت اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے، بالکل ساکت۔ کبھی کبھار کسی پرندے کی ہلکی سی آواز اٹھتی اور درخت کے پتوں میں خفیف سی سرسراہٹ پھیل جاتی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھتی اور سوچتی رہی، کیا وہاں کوئی ہمیں یاد نہ کرتا ہوگا؟ کوئی اور نہ صحیح، صرف فاروق بھائی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ یقیناً ہمیں روک لیتے اگر عقب میں قدموں کی آواز ابھری تھی۔ اتنی گرمی میں بیٹھی ہو یہاں؟ لیلا نے پوچھا۔ اسے اپنی سوچوں میں مداخلت بری لگی تھی، اسی لیے مختصر سا جواب دیا۔ لیلا باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ غالباً چائے بنانے آئی تھی۔ کالج میں اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، سو اکیڈمی جانے کے بجائے سر شام ہی گھر آ کر اپنے کمرے میں گھس جاتی تھی۔ کتنی دیر ہو گئی ہمیں وہاں سے آئے ہوئے؟ اس نے انگلیوں پر حساب لگانا شروع کیا۔ ماہی، چائے پیو گی؟ جالی دار کھڑکی کے اس پار روشنی میں کھڑی لیلا نے پوچھا۔ اوفو نہیں بھائی، میں نے کوئی میڈیکل کی موٹی موٹی کتابیں تھوڑی پڑھنی ہیں جو دن میں 36 کپ چائے کی پیوں۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ سارا حساب کتاب جو غلط ہو گیا تھا۔ مبالغہ اور رائے کی حد کر دی تم نے بھائی، بمشکل 5واں کپ ہوگا آج کے دن میں۔ وہ چائے کا مگ لیے اس کے برابر آ گئی۔ مما سو گئی؟ اور یہ تم رات گئے یہاں بیٹھی کیا گٹھیاں سلجھا رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ بیٹھی فضا میں پھیلی لیموں کے پتوں کی طرح ترش مہک میں چائے کی خوشبو کو مدغم ہوتے محسوس کرتی رہی۔ لیلا، کچھ خیال آنے پر وہ اس کی طرف پلٹی۔ تم تو باہر آتی جاتی رہتی ہو، کہ کبھی کسی سے ملاقات ہوئی یا یوں ہی راہ چلتے کسی کو دیکھا؟ کس کو؟ لیلا فوری طور پر کچھ سمجھ نہ پائی، پھر خیال آنے پر اس کی ساری حیرت سنجیدگی میں بدل گئی۔ ماہین اپنی دھن میں بولے گئی، کسی کو بھی، منزہ کو، شیلا بھابی کو یا واسق وغیرہ؟ سلمان بھائی کا آفس تو تمہاری راہ میں پڑتا ہے، سینکڑوں لوگوں پر نظر پڑتی ہے ہر روز، اب کون پہچانتا یا شناخت کرتا پھرے؟ اتنا وقت تھوڑی ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اسے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ لیلا تم؟ اس نے غصے سے لیلا کو دیکھا۔ بوڑھی ہو گئی ہو ایک دم، بوڑھی۔ وہ اس کے مردہ اور سرد جذبات کے حوالے سے ٹوکنا چاہ رہی تھی، مگر غصے میں اتنے نامناسب الفاظ منہ سے نکلے کہ خود ہی حوندک سی ہو گئی۔ جواباً لیلا نے جس خفگی بھرے متعجب انداز میں اسے دیکھا، وہ اپنی کہی گئی بات کا اثر ظاہر کرنے کو ہنسی تو پھر ہنستی چلی گئی۔ لیلا کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ ٹھیک کہتی ہو، میں اسی دن بوڑھی ہو گئی تھی جس روز بابا مرے تھے۔ اس کے لہجے میں افسردگی کو محسوس کرتے ہوئے ماہین بھی ہنسنا بھول گئی۔ اور اس دن میں تو تم دونوں کو لے کر گھر سے نکلی تھی۔ نہیں، میں تو یوں ہی مذاق میں کہہ رہی تھی، تم نے شاید سنجیدگی میں لے لیا اس بات کو۔ تمہارے ٹیسٹ تو اچھے ہو رہے ہیں نا، اتنی ٹف پڑھائی ہے۔ وہ اس کا دھیان بٹانے لگی۔ اس کی اس شعوری کوشش پر لیلا سر جھکا کر اس کی سادگی پہ مسکرانے لگی۔ پھر ٹیوشنز اور اکیڈمی کا وبال، تم کیوں خود کو اتنا کھپا رہی ہو؟ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو صرف، باقی سب رہنے دو، ہم گزارا کر ہی لیں گے جیسے تیسے۔ پھر کچھ عرصے میں تمہاری جاب بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ کتنا بدل گئی ہے، پہلے اپنے آپ میں گم رہتی تھی مگر اب۔ لیلا نے اسے روانی سے بولتے ہوئے بڑے دھیان سے سنا۔ ماہی، ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، چند مہینوں کے لیے بھی ناکافی۔ یہ گھر خریدنے کے بعد تمہیں پتہ ہے نا، جب ہم یہاں آئے تو صرف دیواریں کھڑی تھیں اور چھتیں۔ اس نے ماہین کو دیکھتے ہوئے اسے کسی درد بھری حقیقت سے روشناس کرانا چاہا۔ میں پرانے مال سے بھری دکانوں میں خوار ہو کر یہ سارا سامان سستے داموں لائی تاکہ ہماری دال روٹی کے لیے کچھ روپے بچ رہے ہیں، اور تم نے دیکھا ہے نا، میرے کمرے میں پنکھا بھی نہیں لگا۔ میں نے سوچا میں اپنے لیے اگلے سال۔ اس کی آواز بھر آئی تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو رہی۔ میں اگر ٹیوشنز نہ پڑھاؤں، اکیڈمی نہ جاؤں تو اپنی پڑھائی کا خرچ کہاں سے پورا کروں؟ لیکن اتنا سب کرنے کے لیے تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں دیکھتی ہوں تم پیروں بھوکی رہتی ہو، اس طرح تو تم جلد ہی بیمار پڑ جاؤ گی۔ مما بھی کہہ رہی تھی لیلا سارا دن گھر سے باہر رہتی ہے، پتہ نہیں کچھ ڈھنگ سے کھاتی بھی ہے یا نہیں۔ ہم اس کے لیے لنچ باکس تیار کر دیا کریں۔ ہے لیلا، کیا واقعی میں تمہارا لنچ باکس تیار کر دیا کروں؟ تمہیں سہولت ہو جائے گی۔ لیلا بے اختیار مسکرا دی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، اسکول گرلز کی طرح لنچ لے جاتی اچھی لگوں گی کیا؟ ہاں تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں، ماہی نے کہا تو وہ دونوں مل کر ہنسنے لگی۔ یوں ہی بے وجہ ہی رات کے ان گنے چنے چند لمحوں نے ان دونوں کو مان بھری چاہت کے انوکھے رشتے سے روشناس کرایا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خوش اور سرشار تھیں۔ پت جھڑ کی دہلیز پہ بکھرے بے چہرہ پتوں کی صورت ہم کو ساتھ لیے پھرتی ہے، تیرے دھیان کی تیز ہوا۔ ارے مردوں کی آواز بھی اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے؟ موبائل کان سے لگائے ماہین نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ میرا خیال ہے آپ غلط نمبر ملا بیٹھے۔ میں دوسری طرف خاموشی ہوئی تو اسے فوراً ہی کہہ ڈالا۔ آپ کون؟ ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا گیا۔ آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ نہیں سوری، معذرت خواہ ہوں، واقعی غلط نمبر مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ کس کا فون تھا؟
वो अभी मोबाइल हाथ में लिए खड़ी थी जब लैला कमरे में दाखिल हुई, साथ ही मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। रॉन्ग नंबर था, लेकिन जी भर की खूबसूरत आवाज़ थी, उस पर शायरी भी। वो खिलखिला कर हंसी। लैला के चेहरे पे अजीब सी सख्ती दर आई। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अटेंड करने की? अरे लगातार बजे जा रहा था, तुम जाने का कब नहा कर निकलती। मेरा नंबर सिर्फ मेरे जानने वालों के पास है, तुम सुन भी लेती तो कैसे डील करती किसी को। लैला ने बुड़बुड़ाते हुए मोबाइल अपने पर्स में डाला। क्या मतलब है तुम्हारा? फ़ोन पर मैसेज लेने या देने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? माहिन को उसके रवैये पर हैरत हुई। अच्छा बस, ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन आइंदा ना ही सुनना तो अच्छा होगा। माहिन ने कदरे दुख से उसे देखा। वो रात वाली लैला तो कतई ना थी, वही पहले वाली झगड़ालू बदतमीज सी लैला। मुझे क्या मालूम था तुम्हारे इतने पर्सनल फ़ोन आने लगे हैं, नहीं सुनूंगी आइंदा से। वो तड़की से कहती बाहर निकल आई। लैला कितनी ही देर तक कमरे में खड़ी उसे बदतमीज इलमैनर्ड के अलकाबात से नवाजती रही। माहीन डुबडुबाई आंखें लिए बागीचे में जा बैठी। वो तो अभी तक रात की गुफ्तगू के ज़ेर असर बहुत नरम गरम जज्बात अपनी बहन के मुतलिक लिए फिर रही थी। और बहन? उसने दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ कर सारा गुस्सा निकाला। ऐसी होती हैं बहनें, फजूल। मुझे कोई ज़रूरत नहीं आइंदा से बात करने की। मम्मा ने लैला को नाराज़ होते सुना तो वो भी माहीन को ही मना करने लगी। हाँ ठीक है, कह दिया ना, नहीं सुनूंगी आइंदा से। वो एकदम चीखी और फिर भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। बाहर एकदम खामोशी हो गई। वो जी भर कर रोई गई। अगला पिछला सारा गुबार निकाल दिया। बाबा को याद किया, फारूक भाई को, पिंकी को। वो शब रोज़ जो उससे बिछड़ गए, पुरसकून और मगन। और इन्हीं सोचों में घिरे आंसू बहाते जाने कब उसकी आंख लगी। दिन बेहद गर्म था। वो पंखे तले पसीने में शराबूर होती बड़ी देर तक सोती रही। फिर रफ्ता रफ्ता तपिश में कमी आती रही। जालीदार खिड़कियों से हवा के जोरदार झोंके कमरे में आजादाना घूमने लगे। यूं ही बेखबरी में करवट बदलते हुए खुनक मट्टी की खुशबू उसकी नाक से टकराई तो उसने मुंदी मुंदी आंखें खोल कर देखा। सारे कमरे में गुबार सा फैला हुआ था। कमरे की फिजा भी पहले से गर्म ना थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक जैसे यकदम किसी ने मुट्ठी में भरी मट्टी मट्टी उसकी तरफ उछाल दी हो। अपने उकब में ठग से दरवाज़ा बंद करते हुए उसे बरामदे में निकल कर देखा। सारी फिजा धुआं धुआं हो रही थी। बागीचे के दरख्त झूम रहे थे और परिंदे अजब अफरा तफरी में इधर उधर छुपने के लिए उड़ते नजर आ रहे थे। एक नन्ही सी चिड़िया हरासा सी बरामदे के फर्श पे बैठी थी। उसे घबरा कर इस जोरदार आंधी की शुरुआत को देखा और फिर अनार की नाजुक डालियों को जो बांधने के बावजूद तने समेत जमीन पे झुकी जा रही थी। बेफिक्र हो, लचकदार है, टूटने वाला नहीं। उसे मम्मा की आवाज़ सुनाई दी मगर जवाबन कुछ कहे बगैर चुप हो रही। लैला नहीं आई अभी तक, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं रास्ते में हुई तो। हाँ वहाँ फिक्रमंद हो रही है, ये आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे खुद समझ में नहीं आया कि उसके लहजे में जो हल्का सा तंज था वो किसके लिए था। माहीन, एक लैला ही कम है क्या जो तुम भी मुझे सताने लगी हो? नहीं, मैं क्यों सताने लगी? ये हक भी सिर्फ़ उसी को हासिल है जिस वक़्त जी चाहे डाँट कर रख दे, जब चाहे तज़लील कर दे। उसके लहजे में गुस्सा भरा था। पगली। मम्मा ने उसे खींच कर अपने साथ लगाया और कमरे में ले आई। हम दोनों जानते हैं कि वो दिल की बुरी नहीं, डिप्रेस्ड रहती है। सारी ज़िम्मेदारियाँ उसी पर आन पड़ी हैं। हमें उसके मिज़ाज का ख़्याल रखना चाहिए। मम्मा, क्या सिर्फ़ वही डिप्रेस्ड है? हम बहुत एन्जॉय कर रहे हैं इस लाइफ़ को। ये मेरे हाथ देख रही हैं आप कितने खुरदरे और बेरंग? मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन भी धोने पड़ते हैं। क्या मैं भी सब पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दूँ? नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम तो बहुत साबिर, बहुत समझदार बेटी हो। मुझे इल्म है तुम कभी अपनी माँ को दुःख देना नहीं चाहोगी। मम्मा उसकी पेशानी चूम कर उसे थपकने लगी तो उसके दिल में पे लगी चोट भी उसी दम मुंदमिल होने लगी थी। पहली बार सुनने पे मैं उसे तुम्हारी आवाज़ ही समझा था। हैरत अंगेज़ मुशाबिहत। पेपर वेट घुमाते हुए वो दिलचस्पी से मुस्कुराया। हाँ, मगर दोबारा बोलने पर एक वाज़ेह फ़र्क सामने आया। तुम्हारी आवाज़ में बहुत यकसानियत और ठहराव है, जबकि उसकी आवाज़ मासूम है और लहजा रंग बदलता हुआ है। खैर, जो ही अंदाज़ा हुआ मैंने फ़ोन रख दिया। सोचा मालूम नहीं तुमने किसी को मेरे बारे में बताया है या नहीं। और कभी मैं ऐसे ताल्लुक को चोरी कहा करती थी, चोरी, जो मेरे नज़दीक एक काबिल नफ़रत फ़ेल है। अब उबैदुर रहमान खिड़कियों के पर्दे हटा रहा था। तेज़ आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई थी। वो गुमसुम से अंदाज में शीशे पे फिसलते पानी के कतरों को देखती रही। क्या सोचने लगी? वो सीने पे बाजू बांधे खिड़की से लगा खड़ा था। उबैदुर रहमान और पसे मंज़र में बरसती हुई बारिश, एक खूबसूरत और भरपूर मंज़र को पूरी तरह आँखों में समेटते हुए लैला ज़रा सा मुस्कुराई और इसी बात पर मेरी उससे ठीक-ठाक झड़प हो गई। अब तक खफ़ा बैठी होगी। लैला को उसका फूला हुआ मुँह याद आया। वो बहुत नाज़ुक सी है, बचपन में बहुत बीमार रही, पढ़ाई का सिलसिला भी तातुल का शिकार रहा, मगर एफएससी में उसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। मैं उसके कॉलेज से रिज़ल्ट कार्ड ले आई, मगर मैं उसका एडमिशन नहीं करा सकी क्योंकि वो बोलते-बोलते हस्बे आदत एकदम चुप हो गई। तुम्हारे पास फ़ीस जमा कराने के पैसे नहीं थे? वो एकदम सुन्न-सी होकर रह गई। नहीं, वो खुद ही। मत झूठ बोला करो मेरे सामने लैला, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। उसके अंदाज़ में खफगी नुमायाँ थी। और यूँ भी नहीं करती उबैदुर रहमान। उसे सख्त गुस्सा आया था, लब बेख्तियार कँपकँपा उठे। किसी का भरम, तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम
उसका गला रुंध गया। ये शख्स सब पर्दे उठाने पर क्यों तुला है आखिर? लैला, तुम खुद को मुझसे अलग समझती हो क्या? वो खुद भी बेचैन हो उठा। तुम्हारे मसले मेरे मसले और मेरी परेशानियां तुम्हारी नहीं है क्या? तुम ये कैसे तसव्वुर कर लेती हो कि तुम दुखी हो और मैं चैन और सुकून से रह रहा हूँ? तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं मुझसे। मैं हर दुख हर मुसीबत में तुम्हारा हौसला बनना चाहता हूँ, तुम्हारे दुख सुख बांट लेना चाहता हूँ। आखिर तुम किस दिन के इंतजार में हो? एक सुख भरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी एक हाँ की मुंतजिर है, फिर तुम खुद को अजियत। चुप रहो तुम। वो एक झटके से उठी और अपना बैग लेकर पल भर में कमरे से बाहर निकल गई। लैला, जब तक उबैदुर रहमान कुछ समझते हुए उसके पीछे लपका, वो बैरूनी गेट तक पहुंच चुकी थी। उफ, ये लड़की! उसने बुरी तरह अपने होंठ काटते हुए लैला की हमाकत को कोसा और फिर वापस पलट गया। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उसे खबर थी लैला के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। बहुत जिद्दी लड़की है। वो अपने दफ्तर में बैठा फिक्रमंदी से उसके बारे में सोचता रहा, जो तेज बारिश में भीगती खोई खोई आंखों के साथ बस का इंतजार कर रही थी। कुछ ही वक्त बीता था जब एक गाड़ी जन से आई और उसके बिल्कुल सामने आ रुकी। वो जरा सा चौंकी। फ्रंट डोर खोल दिया गया, साथ ही किसी ने बैठने के लिए कहा। बारिश के शोर में वो आवाज़ पहचान ना पाई थी। ज़रा झुककर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा और अगले ही पल सपाट चेहरा लिए कई कदम पीछे जा खड़ी हुई। तभी वो गाड़ी से उतरा और उजरत में चलता उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। क्यों तमाशा बनी खड़ी हो? बैठो गाड़ी में। इस इस्तेकाक भरा लहजा लैला को आग लगा गया। जस्ट शट अप। तुम होते कौन हो मुझे ये ऑफर करने वाले? 2 सेकंड में अपना चेहरा गुम करो, वरना। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? तमीज नहीं है क्या? तुम इस काबिल हो कि तुमसे तमीज से बात की जाए? लैला ने नफरत से उसे देखा। बको मत। चलो गाड़ी में बैठो। वो बड़े आराम से ढीठ बना उसके सामने खड़ा था। बारिश के पानी की दबीज चादर उन दोनों के बीच तनी थी। लैला आगे बढ़ी और रिक्शा को इशारा करने लगी। नजरों से घूरती रही। तुम इंतहाई खुदसर और गैर जिम्मेदार लड़की हो, लेकिन मैं वापस आ चुका हूँ। अगर तुम इसी शहर में हो तो यकीन रखो मैं कल तक। रिक्शे की फटफट और बारिश के शोर में उसकी आवाज़ कहीं दब कर रह गई थी। खुदा करे ऐसी कल कभी ना आए। वो रास्ते भर फारूक हम मुर्तज़ा हमदानी को जी भर कर गालियां देती रही। अच्छा, तो रात को बारिश हुई। वो अभी अभी सोकर उठी थी। बाहर आकर खुली फिजा में बाजू फैलाकर लंबे लंबे सांस लिए। सुबह की ताज़ा खुशगवार महक भरी हवा ने उसे भी पल भर में ताज़ा दम कर दिया था। माहीन, मुँह हाथ धो लिया हो तो नाश्ता कर लो। मम्मा सहन की सफाई कर रही थी। अभी दिल नहीं चाह रहा। उसने गहरे नीले आसमान को देखा और बागीचे की तरफ भागी। यहाँ बारिश का पानी जमा था। घास पूरी तरह गदले पानी में डूबी हुई थी। जामन के दरख्तों की पूरी पूरी शाखें नीचे आ गई थी। उसने बावर्ची खाने से टोकरी उठाई और शलवार के पांचे चढ़ाकर कच्ची जमीन पे उतर आई। क्या जरूरत है पानी में उतरने की? किसी चीज ने काट लिया तो? मम्मा उसके लिए चाय बनाने बावर्ची खाने में आ रही थी। तुम सुन नहीं रही? जामन की लकड़ी कितनी कच्ची होती है और रात की बारिश ने तो कई दरख्तों को कमजोर कर दिया होगा। मम्मा ने जरा सख्ती से टोका। बस अभी वापस आ रही हूँ ना। मम्मा चंद लम्हे उसे फिक्रमंदी से देखती रही, फिर अल्लाह के सुपुर्द करके बावर्ची खाने में चली गई। स्याह पड़ती जामुनों के गुच्छे पानी में गिरे हुए थे। वो संभल संभल कर चलती अपनी टोकरी भरती रही। फिजा में बारिश की नमी अभी भी बाकी थी। परिंदे दरख्तों पर बैठकर पर फड़फड़ाते तो पत्तों पे रुका पानी भी कतरा कतरा नीचे गिरने लगता। चिड़ियां सरशार सी होकर गुदले पानी में बाल बाल नहा रही थी और उनकी आवाज़ों ने ठीक ठाक शोर मचा रखा था। वो शराब शराब करती खड़े पानी में इधर से उधर चलती रही। लैला से उसकी बोलचाल अभी तक बंद थी। रात न जाने क्यों वो इतना बिफरी हुई थी। माहीन को याद आया। वो उससे खाने का पूछने गई तो उसे साफ इनकार कर दिया था। बाद में भी रात गए उसके कमरे से चीज़ों की उठापटक की आवाज़ें आती रही थी। और अभी मम्मा बता रही थी वो वक्त से पहले और नाश्ते के बगैर ही घर से निकल गई थी। पता नहीं इस लड़की के साथ मसला क्या है। आम के घने दरख्त में छुपी कोयल कूकी थी। उसने सर उठाकर आसमान पे उड़ते परिंदों की डार को देखा, फिर जोर से मम्मा को पुकारा। मेरे लिए नाश्ता मत बनाइएगा, बस आज के दिन के लिए ये पकी हुई मीठी जामुन ही काफ़ी हैं। चंबेली के बेशुमार अध खिले फूल टूट टूट कर गुदले पानी में तैर रहे थे। वो हाथ का चप्पू बनाकर पानी की लहरों से उन्हें इधर उधर बहाने लगी। फिर पैरों में हल्की हल्की खारिश महसूस हुई तो जल्द ही पानी से बाहर निकल आई। बरामदे की सीढ़ियों के साथ लगे नल को खोल कर उससे रगड़ रगड़ कर हाथ पाँव धोए, फिर जामनों को साफ शफाफ पानी गुजारा। माहीन, इधर देखो बेटा। मम्मा की आवाज़ पर उसने बहुत मगन से अंदाज में पलट कर देखा, फिर जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। आंखों में पानी इस कदर तेजी से आया कि फिर रोके ना रुका। मैं जानती थी आप एक दिन ज़रूर आएंगे। टोकरी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वह हिचकियों से रोती फारूक भैया के खुले बाजों में जा समाई थी। ये हो ही नहीं सकता था कि आप मेरे पास ना आते। मैंने अपने ख्वाबों में आपको 1000 बार इस घर की दहलीज पे खड़े देखा था। आपने आना ही था। फारूक भैया, वो बच्चों की तरह रोती गई और बोलती गई। फारूक नादिम नादिम सा खड़ा उसके बाल सहलाता रहा। मैं जानता हूँ मेरी बहन मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, हाँ, लेकिन मुझे आने में देर हो गई।
میں نے لاکھ سر پٹخا لیکن گھر میں کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہ ہوا۔ بڑے اور چھوٹے چچا امی کے کاندھے پہ بندوق رکھے چلا رہے تھے۔ تنگ آ کر میں صبح سویرے اپنے ایک دوست کے پاس پہنچا۔ وہ اسٹیٹ ایجنٹ تھا۔ میں نے اسے فوری طور پر کرائے کے مکان کے لیے کہا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر آپ اس گھر سے قدم باہر نکالیں گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ مجھے پتا ہے اس معاشرے میں اکیلی عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ فاروق کے سامنے رکھا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس پر جھلی کی تہ جم چکی تھی۔ ماہین بہت مدبر بنی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، اور ایک باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے ہی تو مما فاروق کے سامنے اب تک کئی بار رو چکی تھیں، سو اب پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر میں لیلا کے کالج گیا، مگر وہ چھٹی پر تھی۔ اس کی کسی دوست کا بھی مجھے علم نہیں تھا۔ وہ دن میں نے سخت اذیت میں کاٹے تھے۔ میں سمجھتا تھا مجھے اپنے بابا کی قول کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے وعدے کو نبھانا چاہیے جو انہوں نے آپ کا سہارا بنتے وقت آپ سے کیا تھا۔ امی کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ انہوں نے مجھے دبئی بھجوا دیا، اور آپ جانتی ہیں ماؤں کے پاس اپنی اولاد کو مجبور کرنے کے 100 حربے ہوتے ہیں۔ سر شکر کے جلد ہی آفاق اور سلمان بھائی کا دبئی شفٹ ہونے کا ارادہ بن گیا۔ امی نے اپنے فرما بردار بچوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور میں یہاں آ گیا۔ اور گھر میں وہاں اب کون رہتا ہے؟ ماہین نے حسرت سے پوچھا۔ بڑے چچا، انہوں نے ہمیں اور چھوٹے چچا کو نقد ادائیگی کے بعد وہ گھر اپنے نام کرا لیا تھا۔ چھوٹے چچا گلبرگ میں شفٹ ہو گئے۔ ایک جلید کے نہ ہونے سے سب کچھ بکھر گیا۔ حالانکہ وہ کسی کام میں حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن پھر بھی سارے خاندان کو ایک لڑی میں پرو رکھا تھا۔ سارے کمرے میں سوگ کسی کے فضا تاری تھی۔ مما کی سسکیاں وقفے وقفے سے کمرے کی خاموشی میں گونجتی رہیں۔ یہاں آ کر میں کئی بار لیلا کے کالج میں گیا تاکہ آپ لوگوں کا ایڈریس معلوم ہو سکے، لیکن وہ ہم سے اتنی متنفر ہے کہ ہاں، جو کچھ امی نے کیا وہ قطعی طور پر غلط تھا، لیکن اس کی سزا ہر ایک کو تو نہیں ملنی چاہیے نا۔ وہ تائید طلب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی، میں اور بنا لاتی ہوں۔ ماہین کو اچانک ہی مہمان نوازی کا خیال آیا تھا۔ نہیں، اب چلتا ہوں، وہ آفس کی مین برانچ اب یہاں میرے ذمہ ہے۔ اتنی دیر کی غیر حاضری سراسر غیر ذمہ داری۔ وہ ہنسا اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جلد ہی کسی اچھی جگہ گھر خرید لیتا ہوں۔ فلیٹ میں رہ کر اور ہوٹل کے کھانے کھا کھا کر میں تنگ آ چکا ہوں۔ وہ باہر صحن تک جاتے جاتے سرسری نگاہ میں ہی سارے گھر کا جائزہ لے چکا تھا، اور اپنے پیاروں کو اس مفلوک الحالی میں بستے دیکھ کر اسے خاصا دکھ ہوا تھا۔ تھک کر چور ہوتے ہوئے اسے نگاہ اٹھا کر گھڑی کی سمت دیکھا۔ پورے 7 بج گئے تھے۔ اکیڈمی کا سارا اسٹاف 6 بجے ہی جا چکا تھا۔ تمام طالب علم بھی رفتہ رفتہ نکل گئے تھے۔ اب صرف گن مین تھا جو اس کے جانے کے انتظار میں تھا۔ اس نے اٹھ کر میز کا سارا سامان سمیٹا، کل کے لیے بنائے گئے ٹائم ٹیبل کو بورڈ پر چسپاں کیا، نئے داخلوں کے لیے بنایا گیا ٹیسٹ لاکر میں رکھا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر نکل آئی۔ باہر اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور ملگجی سی روشنی آسمان کے وسط میں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ٹریفک کے بے پناہ شور اور افراد کے ہجوم کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دیا۔ یہ عیاشی بس کبھی کبھار تھکن کی انتہائی حدود کو چھونے کے بعد ہی وہ اپنے لیے منتخب کرتی تھی۔ اور آج تیسرا دن ہے کہ عبید الرحمان سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے قدرے سہولت سے بیٹھتے ہوئے ٹیکسی سے باہر بھاگتی دوڑتی روشنیوں کو دیکھا۔ دل خالی، نگاہ خالی، مناظر ویران، ہر چیز بے رنگ و بو۔ کیا کوئی شخص آپ کے جذبات پر اس طرح بھی حاوی ہو سکتا ہے؟ گھر ابھی بہت دور تھا۔ اس نے سیج کی پشت پر سر گرا دیا۔ کیا کر رہا ہوگا وہ اس وقت؟ اس نے بند آنکھوں کے پیچھے اسے دیکھنا چاہا۔ فون پر عبید الرحمان نے اس سے بہت اجلت میں بات کی تھی۔ کچھ روز کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، ایمرجنسی ہے، تم کچھ روز کے لیے اکیڈمی سنبھال لینا۔ وہ جانتی تھی صبح کو چلنے والا کمپیوٹر کالج اور شام میں چلنے والی یہ اکیڈمی اسے اپنی جان سے بھی عزیز تھی۔ شہر بھر میں یہ دونوں ادارے بہترین نتائج ظاہر کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ عبید الرحمان جاگیردارانہ نظام سے تعلق رکھنے والا ایک علم دوست انسان تھا۔ شہر کے تعلیم یافتہ طبقے میں اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عبید الرحمان بہت شائستہ مزاج رکھتا ہے، اچھا آدمی ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میں دہانی میں مسکرائی۔ دوسروں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے اور پھر مزاج آشنا ہے۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ پورے کا پورا نیچے کھسکایا۔ تیز ہوا جھر اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ پتہ نہیں یہ وقت کب گزرے گا، میں چاہتی ہوں اس وقت اس کا ہاتھ تھاموں جب میں سر اٹھائے باعزت طریقے سے اچھے اسٹیٹس کے ساتھ اس کے بالکل برابر کھڑی ہو سکوں، کہیں کوئی احساس کمتری نہ ہو۔ ابھی تو خود پہ ترس کھانے کے دن ہیں۔ اس نے اپنے بے حد عام سے لباس پر نظر ڈالی۔ لیکن خیر، وہ وقت بھی جلد ہی آئے گا۔ عبید الرحمان مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنا انتظار کر ہی لے گا۔ اف، کیسی ہوں گی وہ گھڑیاں جب وہ پورے کا پورا میرا ہوگا۔ یا اللہ، کیا واقعی زندگی کبھی اتنی خوبصورت بھی ہوگی؟ گھر آنے تک کوئی نہیں خیالات میں کھوئی رہی۔ ٹیکسی گھر کے سامنے رکی تو وہ کرایہ دے کر اتر آئی۔ مرے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو ماہین گنگناتے ہوئے سارے گھر میں ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ وہ اتنا تھکی ہوئی تھی کہ نہانے کے فوراً بعد بس چند لقمے روٹی کے کھائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ رہی۔
طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مما اس کے پیچھے چلی آئی۔ پڑھنا نہیں ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے میز پر پڑے کتابوں کے ڈھیر کو دیکھا، پھر بے دلی سے کروٹ بدل لی۔ نہیں، آج کچھ نہیں کرنا، بس خواب زندگی کی سب حقیقتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے سرگوشی کی، اور جب ماہین اس کے لیے چائے لے کر آئی وہ خواب نگر میں پاؤں رکھ چکی تھی۔ رات جلدی سونے کے سبب اس کی آنکھ خالص صبح کھل گئی تھی۔ کچھ دیر صحن میں واک کرنے کے بعد وہ باغیچے میں چلی آئی۔ ملگجے سے اندھیرے اجالے میں برآمدے کی بے شمار معصوم بولیوں کے ساتھ ماہین کی کھلکھلاہٹیں بھی گونج رہی تھیں۔ مما چنبیلی کے کنج کے پاس بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، اور ماہین بلی کے ننھے سے بلونگڑے کے پیچھے سارے باغیچے میں بھاگی پھر رہی تھی۔ یہ لڑکی اپنے لیے خوشیاں خود تلاش کرتی ہے۔ اس نے دلچسپی سے ماہین کو دیکھا، جو بلونگڑے کو پکڑنے کے بعد اسے گدگداتے ہوئے سبز گھاس پہ چت لیٹ گئی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور وہ بدستور ہنستی جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا وہ ہمیں لے جانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ ماہین نہ جانے کس کی بات کر رہی تھی۔ لیلا بے دہانی سے بلونگڑے کو دیکھے گئی، جو ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل کر تیزی سے بھاگ کر آم کے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ اوپر جا کر دھپ سے کیاری میں آن گرا تھا۔ ماہین ابھی تک نرم سبز گھاس پہ اوندھی لیٹی ٹانگیں جھلا رہی تھی۔ آج پھر بارش ہوگی، ماہین کی پیشن گوئی۔ لیلا نے سر اوپر اٹھایا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، سرمئی بادل برسنے کو تیار۔ اس نے دل ہی دل میں کالج سے چھٹی کا پروگرام بنایا اور سامنے والے برآمدے میں آ گئی۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی، دور کہیں بادل گرجے۔ ایک ابابیل سامنے دیوار پہ بیٹھی اپنی میٹھی آواز سے ہوا میں سر گھولنے لگی تھی۔ ہوا کے زور سے برآمدے کے ستون سے لپٹی بوگن ویلیا کی نازک بیل بری طرح لچکنے لگی۔ اکا دکا پھول ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اس کے گود میں آ گرے، کچھ بالوں میں اٹکے۔ من کرتا ہے آج رو پہلی چنری اوڑھوں، زرد بسنتی مالا پہنوں، شوق چمکتا گجرا ڈالوں، تازہ تازہ گجرا پہنوں، مہندی سے ہر پور سجاؤں، خس میں اپنا آپ بساؤں، نین اٹھا کے نین جھکا کے دھیرے سے مسکاؤں، اپنے خواب کسی کو دے کر چپکے سے کھو جاؤں۔ ٹھک ٹھک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بند آنکھیں کھولیں۔ گہرے سیاہ بادل کسی اور دیش سے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ تاریکی ایک دم بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، اس پہلے سے زوردار اور اجرت بھری۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تیزی سے اٹھی اور اسی تیزی سے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ ہائے تم؟ وہ ایک لہجے کے لیے جھجکا، پھر اس کی حیرت سے فائدہ اٹھاتے پل بھر میں اندر آ گیا۔ تم؟ وہ چند لمحوں بعد ہی خود کو سنبھال پائی تھی۔ کیا کرنے آئے ہو تو یہاں؟ کیا مطلب کیا کرنے آیا ہوں میں یہاں؟ میری ماں رہتی ہے یہاں۔ وہ فی الحال اس کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن لیلا نے کسی جنگلی بلی کی طرح اس کا بازو دبوچ کر اسے پیچھے گھسیٹ لیا تھا۔ ارے رے، یہ چیزیں تو رکھنے دو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بڑے بڑے شاپر بے ڈھنگے پن سے ادھر ادھر لہرائے۔ وہی ماں جسے آوارہ قرار دے کر گھر سے نکال باہر کیا گیا تھا، اب وہ اتنی باکردار ہو گئی ہے کہ تم روابط بڑھانے کو مرے جا رہے ہو۔ نکلو یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ یہ گھر میرا ہے اور میں ایک پل کے لیے تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کیا پاگل پن ہے؟ فاروق نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اسے کترا کر برآمدے کی سیڑھیوں پہ شاپر رکھنے لگا۔ یہ خیرات نہیں چاہیے ہمیں، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، وہ قطعی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ فاروق سنجیدگی اور غصے سے کھڑا اسے سرخ ہوتا دیکھتا رہا۔ بادل زور سے گرجا۔ تب فاروق کو احساس ہوا بارش ہو رہی تھی۔ اسے گویا بہانہ مل گیا، بارش رک جائے تو چلا جاؤں گا۔ وہ چہرے پہ مسکینی داری کی التجائیہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کون فاروق؟ لیلا؟ مما اچانک ہی ان دونوں کے بیچ حائل ہوئیں۔ وہ بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی۔ ماہین راہداری کے سرے پہ کھڑی بے بسی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اتنی بارش کیوں کھڑے ہو اس طرح؟ چلو کمرے میں۔ مما نے ان دونوں کو برآمدے کی طرف دھکیلا۔ نہیں مما، میں آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گی، کہیں بھی۔ میرے دل میں نہ اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ قابل نفرین قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص، میں ان میں سے کبھی کسی کو معاف نہیں کرنا جائز نہیں سمجھتی۔ اسے یہاں سے واپس بھیجیں، وہ تو لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لیلا میری چاند، اتنی جذباتیت ٹھیک نہیں، یہ چلا جائے گا، موسم تو دیکھو۔ مما نے اسے پیار سے ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر بارش اس پر آگ بن کر برس رہی تھی۔ آپ اس کی طرف داری مت کریں۔ وہ اتنے زور سے چیخی کہ مما کام کرے گی۔ ہم زمانے کا سرد و گرم سہ سکتے ہیں تو یہ موسم کی سختی کیوں نہیں جھیل سکتا؟ تم کیا سمجھتی ہو میں آج یہاں سے چلا گیا تو پھر دوبارہ نہیں آؤں گا؟ وہ مما کو ایک طرف دھکیل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بارش کے پانی کی کڑواہٹ کی یا ضبط کی شدت کی کہ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ لیلا ایک پل کے لیے لاجواب ہو گئی۔ نہیں لیلا، میں آؤں گا، بار بار آؤں گا، اس عورت کے لیے جسے میرے باپ نے عزت کی چادر اوڑھائی، اس لڑکی کے لیے جسے میں نے گودوں کھلایا، اور تمہارے لیے۔ تم بار بار یہاں آؤ بھی تو ہر بار یوں ہی ذلیل کر کے نکال دیے جاؤ گے۔ آنا تم اور آتے رہنا جب تک تمہارے دل سے دھتکارے جانے کا شوق ختم نہ ہو جائے، اور جب آنا فاروق مرتضی ہمدانی، یہ سوچ کر آنا کہ تم اس عورت کے بیٹے ہو جسے 5 دن کی بیوہ عورت کو بے سایبانی بخشی تھی، اور یہ لڑکی جس پہ تم میں بہت پیار آ رہا ہے
اس کے ہاتھوں سے رزق کے چند نوالے چھیننے والی بھی تمہاری ماں ہی تھی۔ او میرے خدا، یہ اتنا زہر اگلنے والی لیلا، میرے صبر کا کچھ حصہ اسے بھی دے دیا ہوتا۔ تم چپ کر جاؤ لیلا، تم کو اللہ کا واسطہ۔ مما اس درجہ بدتمیزی پر ہماری شرمندگی کے رو دیں، بولنے دیں اسے، خود کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگی ہے یہ۔ پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آنکھوں پر، سارے زمانے کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، نہ دوست کی پہچان نہ دشمن کا پتہ۔ اسے دانت کچکچائے، پھر دروازے کی طرف بڑھا، مگر چند قدم لوٹ کر پھر اس کے سامنے آ گیا۔ حق چھیننے والے اور دلانے والے میں بہت فرق ہوتا ہے، اس فرق کو پہچانو۔ تمہیں کورٹ کچہری کا راستہ دکھا کر ناکو چننے چبوا دیتے وہ لوگ، اور ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ یہ میں تھا جس نے اپنی شہ رکھ پر خنجر رکھ کر تمہیں تمہارا حق دلوایا، وہ جنہوں نے تم لوگوں کو چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیا، تمہاری طرف پلٹ کر دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ میں یہاں آتا ہوں تو یہ میری محبت ہے جو مجھے کھینچ لاتی ہے۔ آئندہ تم نے میری محبت کو میری کمزوری سمجھا یا اسے میری بے عزتی بنایا تو یاد رکھو لیلا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے سے باہر نکل گیا تو ماہین روتی ہوئی راہداری کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اب اس گھر میں کبھی نہ آنا، وہ اس کے پیچھے بے بسی سے چلائی۔ بس کرو لیلا۔ مما نے جیسے اس کی ذہنی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے چھوا تو وہ ایک دم کرنٹ کھا کر ان کے ہاتھوں سے نکلی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میری زندگی میں جتنی شرمندگی جتنی بے بسی ہے وہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ وہ بدتمیزی سے چلائی۔ برستی بارش میں ان کا چہرہ دھلے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ میں نے جب جب سر اٹھا کر جینا چاہا، جب اپنی عزت نفس کو بحال کیا، آپ کی وجہ سے سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ وہ اب اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ کب تک ہم آپ کی غلطیوں کی سزا بھگتتے رہیں گے؟ یہ شخص جو منہ اٹھائے اپنے احسانات گنوا کر چلا گیا، کیا رشتہ ہے ہمارا اس سے؟ اور ایسے ایک نہیں کئی ہوں گے جو ہمارے فخر سے اٹھتے سروں کو کچلنے کے لیے، اپنے احسانات کا بار ہم پہ ڈالنے کے لیے چلے آئیں گے۔ بجلی بہت زور سے کڑکی تھی۔ چلو یہاں سے، مما نے کپ کپا کر اسے برآمدے کی طرف دھکیلا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح سیڑھیوں پہ اڑ کے بیٹھی رہی۔ کیوں کی آپ نے جلیل مرتضیٰ سے شادی؟ شوہر مر گیا تھا، اس سے جڑے رشتے تو زندہ ہوں گے، وہیں بیوکی کی زندگی کیوں نہ گزار دی؟ ہم اپنے سگے باپ کے خونی رشتوں میں بے خوفی سے پرورش پاتے، ہم ان پر حق جتاتے، وہ اپنے فرض نبھاتے۔ آپ کی یہ غلطی ہمارے لیے زندگی بھر کا روگ ٹھہری۔ وہ بلا سوچے سمجھے بولے گئی۔ مما اپنے قدم گھسیٹتی اندر چلی گئیں اور وہ خود کو اذیت دینے کے لیے دھائیں دھائیں برستی بارش میں بیٹھی کپ کپاتی رہی۔ عبید الرحمان کب واپس آؤ گے؟ لوٹ آؤ، دل کا درد ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی تو وہ اپنی کلاس کسی اور ٹیچر کے سپرد کر کے آفس میں آ بیٹھی۔ میں ہر مصلحت ہر جواز بھلائے تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ میرے اپنوں نے میرے سب حوصلے چھین لیے ہیں، مما نے گہری چپ اوڑھ لی ہے اور ماہین کی آنکھوں میں شکوے اگ آئے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ میری غیر موجودگی میں آتا رہتا ہے، ان دونوں نے اسے بہت جلد معاف کر دیا ہے۔ وہ بہت سکون سے بیٹھی حالات کا تجزیہ کر رہی تھی۔ اب میں ان لوگوں کو آزادانہ فیصلے کا حق دینا چاہتی ہوں، لیکن ضروری ہے کہ پہلے میں اپنے بارے میں کچھ سوچ رکھوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کلام مجھے یہ تانا ملے کہ وہ دونوں میری وجہ سے زندگی کی آسائشات سے محروم رہ گئیں۔ بے کلی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکیڈمی بند ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، سب کام معمول کے مطابق جاری تھے۔ وہ گھڑی بھر سوچنے کے بعد بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ لیں، وہ رہی مس لیلا۔ کوریڈور میں کھڑے 2 میل ٹیچرز نے انہیں مڑ کر دیکھا۔ ایک فوراً کلاس میں گھس گیا جبکہ دوسرا مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھایا۔ مس لیلا، مٹھائی کھلائیے بھائی۔ کس خوشی میں؟ وہ حسب عادت بہت رکھائی سے بولی۔ ارے آپ کو نہیں پتا کیا عبید الرحمان صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کیا؟ لیلا نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ مسکراتا چہرہ، محظوظ ہوتی آنکھیں، یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ وہ پلکیں جھپکے بنا اسے دیکھتی رہی۔ کیا کہا ہے آپ نے ابھی؟ اس کے چہرے پر کوئی بھی رنگ نہ پا کر اس شخص کو جیسے ترس آ گیا تھا اس پر۔ وہ شاید آپ کو معلوم نہیں، پہلے بیٹی تھی ان کی، اب بیٹا ہوا ہے۔ سنا ہے ہفتہ بھر گاؤں کے غریب غربا نے پیٹ بھر بھر کھانے کھائے ہیں۔ ہاں بھائی، روپے پیسے کی۔ ان چند لمحوں میں کئی بار اس شخص کا چہرہ غائب ہوا، کئی بار اس کی آواز ہوئی، مگر وہ پھر بھی کھڑی تھی، بڑی سختی سے اپنے پیر زمین میں گاڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، ساتھ ہی ذرا سا ہنسی۔ کوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی اور یہ دماغ میں ٹھنڈک سی کیوں بھرتی جا رہی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو ہوا میں معلق محسوس کیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھیکے پڑتے ہونٹ، بے رنگ چہرہ، تاثر سے آ رہی آنکھیں۔ وہ جواب دیے بغیر اسے ایک طرف دھکیلتی بڑی ہموار اور متوازن چال چلتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ فٹ پاتھ پر رش تھا مگر اسے کہیں نہ کہیں جگہ ملتی رہی۔ بس اسٹاپ بہت پیچھے رہ گیا۔ وہ بے دھیانی میں آگے چلتی رہی، کہیں پہ ٹھوکر کھائی، کسی سے کندھا ٹکرایا، مگر وہ چلتی رہی۔ ہوا کو اتنی خبر کرو تم، ہوا جو مجھ سے الجھ رہی ہے، ہوا جو مٹی میں دفن ہوتی ہوئی اداسی سے اجنبی ہے، ہوا جو رستے مٹا رہی ہے، ہوا جو میرے اجاڑ دل کا دیا بجھانے کی ضد میں۔ عبید الرحمان، میرے ساتھ یوں مت کرنا۔ اندھی بلا کا شور
आंधी बुलाकर शोर डाले हुए थी। इर्द गिर्द की सब इंसानी आवाजें खो गई थी। सकूत गहरा होता चला गया। आसपास के सब लोग बारीक नुक्तों की शक्ल इख्तियार कर गए थे। हवा को इतनी खबर करो तुम कि मेरे एहसास का सासा, ये मेरा दिल है, ये मेरा अपना उजाड़ दिल है जो खैमा जहाँ के कुंज वीरान का आखिरी कम नफ्स दिया है। यही दिया है जो शाम वीरान में सुबह उम्मीद का सबब है। हवा को इतनी खबर करो तुम, यही दिया कायनात मेरी, यही मताए हयात मेरी। उदासियों से अटे हुए दश्ते बेकरार में यही मुसाफिर का रखते शब है। मैंने किसी को नहीं चाहा आज तक तुम्हारे सिवा, धोबी के बेजान कपड़ों की तरह कोई उसे ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन तक पटकता रहा। फिर कैसे, तुम कैसे कर सकते हो ये सब? किसी ने उसे कंधे से पकड़कर रोका था। वो एक झटके से उसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर चलती रही। ये उठते गिरते कदम उसके बस में नहीं थे। सामने धुंध थी और अंधेरा, आंखें गहरी नींद सोने को बेताब थी। बस जरा सी झपकी ली थी, आंख खुली तो डॉक्टर सरफराज चौधरी अपनी नफीस ऐनक के पीछे सिर से घूर रहे थे। हाइयोग्लाइसेमिया, डाइटिंग वाइटिंग का कोई चक्कर? उन्होंने कागजात साइड टेबल पर पटके। मुस्तकबिल के डॉक्टर का ये हाल? भाई तुम्हारा वेट 1 आध kg भी बढ़ गया तो मोटी हरगिज नहीं कहलाओगी। उन्होंने भवें उचकाकर उसे देखा, फिर अपने ऑफिस में आने का इशारा करते हुए चले गए। उसे यूं ही साकित देख कर फारूक सहारा देकर उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे इशारे से मना कर दिया। मैं ठीक हूँ अब। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ऑफिस में आ बैठी। सीने में दिल की जगह बिल्कुल खाली महसूस हो रही थी। डिप्रेशन का भी कोई चक्कर है? खुद को रिलैक्स रखो वरना मसला हो जाएगा। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूँ? उसने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। दवाइयों वाला पर्चा फारूक के हाथ में आया तो वो खुद ब खुद उठ खड़ी हुई। अंदर बाहर हर तरफ गहरी खामोशी थी। फारूक ने शायद कुछ कहा था। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बहरी बनी बैठी रही। रास्ते में उसके लिए जूस फ्रूट लिया गया, तब भी कुछ नहीं बोली। फारूक सचमुच उसके लिए परेशान हो गया। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। सड़कों पर लगे नियॉन साइन जगमगा रहे थे। वो बेतासुर निगाहों से बाहर देखती रही। फारूक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद ही वो लोग घर के सामने थे। लैला इधर उधर देखे बगैर अपने कमरे में बिस्तर पर जा गिरी। सोने से एक लम्हा कबल तक उसका दिमाग माउफ और कुछ भी सोचने समझने से कासिर था। फारूक भाई, वो एक गैर मामूली सोच समझ रखने वाली लड़की है। आपको पता है वो कितनी ज़हीन स्टूडेंट है। स्कूल से लेकर अब तक कोई ऐसा मुशायरा, कोई ऐसी डिबेट और कोई ऐसा अमली मुकाबला नहीं था जिसमें उसे फतह ना पाई हो। हर धूप हर तरफ फैल चुकी थी और सब्ज घास की ताज़ा खुशबू फिजा में रच बस सी गई थी। माहीन बरामदे में कुर्सी डाले बड़ी संजीदगी से उसे लैला की कैफियत के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी और फारूक दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले एकटक उस सामने देखे चले जा रहा था। लेकिन उसने इनाम में पाए जाने वाली ट्रॉफी कभी संभाल कर न रखी थी। किस लिए? कि घर में उसकी काबिलियत को सराहने वाला कोई एक भी ना था। घर के बाहर लोग उस पर रश्क करते थे और घर के अंदर वो एक पल के लिए खामोश हुई। में उसने बैक वक्त नहायत आला और नहायत अदना ज़िंदगी गुजारी है। और इस पर नुकसान ये कि मम्मा भी उसे बहुत समझदार तसव्वुर करते हुए उसकी तरफ से बिल्कुल ही लापरवाही बरत गई। नतीजतन वो इस घर और माहौल से मुतनफ़िर होती चली गई। हाँ, बाबा से उसकी खूब बनती थी, लेकिन आप जानते हैं ना, इस घर की अमली ज़िंदगी में बाबा का अमल दखल ना होने के बराबर था। हता कि कभी जो मेरा उनसे सामना होता तो वो बेख्तियार पूछते, हाँ भाई माहीन, तुम कौन सी क्लास में हो? और मैं खिलखिला कर हंस देती। अभी पिछले हफ्ते ही तो बताया था, हर वीकेंड पर क्लास थोड़ी बदल जाती है। जवाबन वो भी हंसी है। फारूक ने देखा वो हंस रही थी और आंखों में नमी की चमक। वो भी जरा सा मुस्कुरा दिया। खामोशी के चंद लम्हे आहिस्तगी से सिरके, तब वो जरा से चौंकी। मैं लैला से कुछ खाने का पूछा हूँ। पता नहीं क्यों एकदम ही चेहरा उतर गया है उसका। सुबह आपको यहाँ देख कर कुछ कहा भी नहीं है ना? कोई है ना? कहीं कोई मसला ना हो? उसका अंदाज पुरसोच था। कैसा मसला? फारूक चौंका। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नहीं, ये तो नहीं मालूम। हो सकता है किसी टेस्ट वगैरह में फेल। वो अंदाजे लगा रही थी। उफ़ भाई, बीमारी का मसले से क्या ताल्लुक? खा पी कर ठीक हो जाएगी। हाँ शायद। पिछले दिनों उसे मेहनत भी तो बहुत की, कहाँ कहाँ सर नहीं खपाया। उफ़ ये लड़की। वो माथे पे हाथ मारती लैला के कमरे की तरफ बढ़ गई। फारूक उसके अंदाज पर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। इंसान कितना ही ज़ीरक निगाह मामला फ़हम क्यों ना हो, ज़िंदगी में कुछ न कुछ पछतावे उसके हिस्से में ज़रूर आते हैं। अगर इंसान जान सके कि आज से चंद साल बाद उसके साथ क्या होने वाला है तो वो यकीनन आज एक बेहतर फैसला कर सकता है। लेकिन यही तो मुसीबत है, इंसान को अपनी अकल और समझ लड़ाने के बाद बहुत हद तक अपनी तकदीर पर भरोसा करना पड़ता है। सोती जागती कैफियत में उसे मम्मा को बहुत कुछ कहते सुना था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक जाहिल और उजड़ खानदान से ताल्लुक तोड़कर एक ऐसे शख्स का हाथ थामा जिसकी माशरे में एक इज्जत थी, एक नाम था। वो मेरी बेटियों की तरबियत के लिए एक शाइस्ता महज़िब माहौल फराहम कर सकता था, जहाँ लोगों के रवैये नामुनासिब हो सकते थे, लेकिन गाली गलूच, ताने, जिस्मानी अजियत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तुम्हारे बाप के खानदान में एक बेवा नहीं मीरास थी, जिसे हर तरह से इस्तेमाल करने की ख्वाहिश हर फर्द की आंखों से झलकती थी। फिर क्या बुरा किया मैंने जो जलील मुर्तज़ा हमदानी का हाथ थाम लिया।
اس گھر کی چار دیواری میں نے جیسی بھی زندگی گزاری، لیکن اس گھر سے باہر مسز جلیل مرتضیٰ ہمدانی کے نام سے مجھے جو مقام و احترام ملا، اس کے لیے میں جلیل کی احسان مند ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ اور آج تک جلیل کے جانے والوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے جانے سے اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں یتیم ہو گئیں۔ رات لمبی اور گرم تھی، چاند آسمان پر پوری طرح روشن تھا، سلگتی چاندنی میں اسے مما کی کھلی آنکھوں میں چمکتے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ماہین اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ لیلا نے اپنی سانس کی سرسراہٹ سنتے ہوئے دوسری جانب کروٹ بدل لی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس عورت پر ترس آ رہا تھا، اور شاید ایسا کبھی نہ ہوتا عبید الرحمان جو تم مجھے نہ ملے ہوتے۔ اسے اپنا اور اپنی ماں کا دکھ مشترک لگ رہا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی تھی۔ باغیچے میں چڑیوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ماہین برآمدے کا فرش دھو رہی تھی۔ لیلا نے نہا دھو کر کپڑے بدلے تو مما چونک سی گئیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ ان کی آنکھیں کم خوابی کے سبب سرخ اور بجھی ہوئی تھیں۔ کچھ کام ہے باہر، حفظ بہت ہے آج، ہو سکتا ہے آندھی یا بارش۔ ساون بھادوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، اب کام تو نہیں روکے جا سکتے نا، وہ بہت ملائمت سے کہتی باہر نکل گئی۔ مما نے دور امڑتی گھٹاؤں کو دیکھا، پھر ماہین کو منع کرنے لگی۔ کیوں کھپ رہی ہو؟ رہنے دو صفائی ستھرائی، ابھی کچھ دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ اوفو، روز روز بارش، اور مجھے دیکھیں ابھی تک جھولا بھی نہیں ڈال سکی۔ اسے خاصا افسوس ہو رہا تھا، اور بادل اس تیزی سے آسمان پر چھائے کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دن میں رات کا سما ہو گیا۔ چھابڑی چیلے والے ہراساں ہو کر اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ مسافر بھاگ بھاگ کر دکانوں کے شیر تلے پناہ لے رہے تھے، اور چند لڑکیاں کالج یونیفارم پہنے سیاہ بادلوں کی گرج چمک سے خوفزدہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تیزی سے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اور لیلا ایک نہایت پرسکون ماحول میں کھڑی اس کے سارے منظر کو بے تعلق سی نگاہ سے دیکھتی رہی، اور پھر ایک طویل سانس لے کر کھڑکی سے نظر ہٹا کر عبید الرحمان کو دیکھنے لگی، جو بولتے بولتے تھک گیا تھا اور اب بالکل خاموش تھا۔ اور تم سے 10 سال بڑی وہ عورت تمہارا دوسرا بچہ پیدا کر چکی ہے، باوجود اس کے کہ تمہیں اس سے محبت نہیں۔ محبت ہر عورت سے محبت نہیں کی جا سکتی، ہاں وہ بیوی ہو اور 2 بچے بھی پیدا کر چکی ہو، لیکن بیوی کو اس کا حق دینا پڑتا ہے۔ یہ خاندانی معاملات تم کیا جانو، ہمارا سسٹم ہمیں کہاں کہاں مجبور کرتا ہے۔ لیلا نے پہلی بار عبید الرحمان کے چہرے پر تکن کے آثار دیکھے تھے۔ اور مجھے اپنانے کے بعد تمہارا یہی سسٹم تمہیں مجھے رد کر دینے پر مجبور کر دے گا، ہے نا؟ وہ اس کے سامنے میز کے دوسری جانب آ بیٹھی۔ یہ نہیں ہوگا لیلا، مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں ذہنی آسودگی کے لیے اپنے لیے کوئی بھی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لیلا کو کس طرح مطمئن کرے۔ یہ ہو جایا کرتا ہے عبید الرحمان، تم نہیں کرو گے کوئی اور کر دے گا۔ وہ یاسیت سے عبید الرحمان کی آنکھ میں ہلکورے لیتے دکھ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری خاندانی بیوی یا تمہارے جوان ہوتے بچے جس روز بھی ان کا بس چلا، وہ اس دوسری عورت کو تمہاری زندگی سے نکال باہر کریں گے، اور میں جانتی ہوں دوسری عورت کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بول رہی تھی، مجھے تمہاری محبت پر شبہ نہیں، مگر کاش تم نے یہ سب مجھے پہلے بتا دیا ہوتا۔ اس سے کیا فرق پڑتا لیلا؟ ہاں، اگر میں تمہیں پہلے بتا بھی دیتا تو کیا محبت جانچ پرکھ کر اونچ نیچ دیکھ کر کی جاتی ہے؟ اس کے ہاتھوں کی گلابی پوروں میں اضطراب کی کبکباہٹ اتر آئی تھی۔ اور کیا تم میرے معمولات سے واقف نہیں ہو؟ میرے روز و شب کیسے گزرتے ہیں کیا تم نہیں جانتی؟ اس عورت کی زندگی میں میری صرف چند راتیں ہیں، تم یہاں رہو گی میرے ساتھ ہر لمحہ ہر پل۔ پھر کیسا خوف، کیسا اندیشہ، تم چاہو تمہیں حق مہر میں کوٹھی کا بنگلہ، کار، کیش، جتنا تم چاہو۔ عبید الرحمان، تمہیں کھونا میرے لیے اتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے، مجھے خبر نہ تھی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے دل میں اٹھتی درد کی تیز لہروں کو بمشکل برداشت کر رہی تھی۔ آج سے 20 برس قبل میری ماں نے ایک فیصلہ کیا تھا عبید الرحمان، جس سے میری زندگی کے 20 برس نگل لیے۔ کاش میں دکھا سکتی تمہیں اپنی مجروح انا اور زخم خوردہ عزت نفس، جو اس دنیا میں مجھے ہر چیز سے بڑھ کر پیاری تھی۔ وہ لب بھینچے دونوں ہاتھ میز پر رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ لیکن میری ماں کی زندگی نے مجھے بہت سے سبق بن کہے سکھا دیے ہیں۔ وہ ایک کمزور عورت تھی، اس کی اولاد اس کی مجبوری تھی، میری مجبوری صرف میری محبت ہے، اور محبت کی مقتل گاہ ہمیشہ سرسبز ہی رہتی ہے۔ چپ کیوں ہو لیلا؟ کچھ تو کہو۔ عبید الرحمان نے اسے کسی گہرے خیال سے چونکایا۔ کچھ نہیں کہنا مجھے، اسے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ مجھے گھر سے باہر ہی نہیں، گھر کے اندر بھی سر اٹھا کر جینا ہے۔ سنو عبید الرحمان، وہ چند قدم دور جانے کے بعد پھر اس کی جانب پلٹ آئی، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ آج کے بعد اگر کبھی ہمارا سامنا ہو بھی گیا تو شاید میں تمہیں پہچان نہ پاؤں، لیکن پلیز۔ نہ جانے کیسے اسے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ عبید الرحمان کے سرد بے جان ہاتھ پہ رکھا۔ اس محبت کو روگ مت بنا لینا، میری زندگی میں پہلے ہی بہت سے دکھ ہیں۔ اس کا پہلا اور آخری اظہار۔ عبید الرحمان اس کے ہاتھ کے لمس کو پوری طرح محسوس بھی نہ کر پایا تھا کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ بارش ابھی ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بہت سے جمع آنسو بہا دینے سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔
मैं जानती हूँ उबैदुर्रहमान, तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है, लेकिन ये उस मोहब्बत का 10वां हिस्सा भी नहीं जो मैंने तुमसे की। फुटपाथ पर चलते हुए से बारिश की घनी बूछाड़ में चुपते होटल के दरवाजे को देखा। वो अभी तक बाहर नहीं आया था। तुम पहले मर्द थे जिससे मुझे समझा जाना, सहारा दिया, हौसला बढ़ाया, मेरी आंखों में कुछ ख्वाब सजाए, लेकिन अपनी मोहब्बत में तुम भी शायद खुद गर्ज हो गए थे। उसे सर झटका और सामने देखते हुए चलने लगी। जिंदगी में अब बहुत लंबा सफर तय करना था उसने। उफ़, किताबें किताबें, सिर्फ किताबें। लैला, तुम तो सचमुच बूढ़ी हो गई। देखो ना बाहर का मौसम। माहीन का अपना मूड खुशगवार था। उसे भी खींच कर बागीचे में ले आई। दोपहर ढलने को थी। तेज हवा चल रही थी। जामुन के दरख्तों में छुपे तोते टाई टाई किए जा रहे थे। झूला झूले? माहीन ने उसकी तरफ देखा। तुम झूलों में देखती हूँ। वो जल्दी से कुर्सी पे टिक गई। माहीन कंधे उचकाती झूले पे जा बैठी। आजकल किताबों पे इतना जोर क्यों? उसने बज़ाहिर सरसरी लेकिन हसास लहजे में पूछा। पिछले दिनों बहुत हर्ज हुआ, सोचा जब तक नया रोजगार नहीं मिलता ये कमी पूरी कर लूं। काश जिंदगी की हर कमी यूं ही पूरी की जा सकती। बहुत आहिस्ता बोल रही हो, कुछ सुनाई नहीं दिया। खुद तो आसमान पे चढ़ी बैठी हो, मैं क्या करूं? वो उकता कर इधर उधर देखने लगी। माहीन बेख्तियार हंस दी। अब भी तो सुनाई दिया है। लैला जरा सा हंसकर चुप हो रही। तुमने देखा, मैंने क्यारियां बनाकर सब्जियों के बीज बो दिए हैं, ये खर्चा तो कम हो। माहीन उसकी खामोशी तोड़ने को हाँ हाँ बोले जा रही थी। ये कितनी जल्दी मानूस हो जाती है नए माहौल से, नए घर से, बेफिक्री आज़ादी से भरपूर पुरसकून शबो रोज। लैला को उस पर रश्क आने लगा। लैला, ये खत पड़ा था बैरूनी दरवाजे पे, डाकिया डाल गया है शायद। मम्मा ने बंद लिफाफा उसके हाथ में थमाया। ओहो, नए घर में हमारी पहली चिट्ठी। माहीन ने वहीं बैठे बैठे शोर मचाया। हल्के गुलाबी रंग के फूलों से सजे कागज पे लिखे हरूफ ने लैला को कुछ लम्हों के लिए साकित कर दिया था खामोश तहरीर में बोलता लहजा किसका था? एक सर्द सी लहर पैर के अंगूठे से लेकर सर के पिछले हिस्से तक गई। उसने एक तवील सांस लिया और मरे मरे कदम उठाती अपने कमरे में आ गई। नीम तारीख कमरे में ठंडक भरी थी। वो कुर्सी पे गिर के अपनी सांसें हमवार करने लगी। फिर बड़ी हिम्मत से वो तहरीर अपने सामने सजा ली। मुझे मौजज़ों पे यकीन नहीं, मगर आरजू है कि जब कज़ा मुझे बज़्म दहर से ले चले तो फिर एक बार ये इज़्न दे कि लहर से लौट के आ सकूं, तेरे दर पे आके सदा करूं, तुझे गम गुसार की हो तलब तो तेरे हुजूर में आ रहूं। ये ना हो तो सुए रह अदम में फिर एक बार रवाना हूँ। किसका खत है लैला? माहीन दरवाजे पे झुकी पूछ रही थी। उसने खत उलट पुलट कर देखा। उसका नाम कहीं नहीं था, ना ही भेजने वाले का। मालूम नहीं, डाकिया गलत पत्ते पर दे गया है शायद, उसे खोए खोए से लहजे में कहा और बहुत एहतियात से उस कागज को तय करके अपनी अलमारी में रखने लगी। गलत पत्ते पर दिए जाने वाले खत यूं संभाल कर रखे जाते हैं क्या? माहीन ने पूछना चाहा, मगर फिर यूं ही खामोश हो गई। कल शाम अचानक गोल कमरे की छत जमीन बोस हो गई। एक पल के लिए इन तीनों के हवास जाते रहे। क्या हुआ है? लैला अपने कमरे से माहीन और मम्मा बावर्ची खाने से निकलकर बाहर को भागी, फिर ठिठक कर रह गई। राहदारियों और गोल कमरे की चार दीवारी में गर्दो गुबार भरा था, कहीं कुछ दिखाई न दे रहा था। भारी मलबे और कमरे के दीवारों पर झुके वसी आसमान को देखकर वो तीनों ही अपनी अपनी जगह खौफ से जर्द चेहरा लिए साकित खड़ी थी। मम्मा, छत गिर गई। माहीन की आवाज़ सबसे पहले लर्जी। अगर हम अंदर होते तो? ओ मेरे खुदा! मम्मा जैसे अपनी जगह थर्रा कर रह गईं। फिर इन दोनों को खींचते हुए बागीचे में उतर गईं। ये दीवारें और छतें पहले ही कमज़ोर दिखाई देती थीं, रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। माहीन के हवास बहाल हुए तो मम्मा से लिपट कर रोने लगी। इतनी भारी छत इतने ज़ोर से नीचे आ रही, अगर हम कमरे में होते तो किस बुरी तरह कुचले जाते। नहीं नहीं, बुरी बात मुँह से नहीं निकालते। शुक्र का कलमा पढ़ो, हम तीनों महफूज हैं। मम्मा बड़े हौसले से उसे दिलासा दे रही थी। घर के आसपास खाली प्लॉट थे। उकब में सिर्फ एक घर था, वहां से कोई पूछने भी ना आया। रात को मम्मा ने तीनों बिस्तर शहर में लगा दिए। माहीन ने डर के मारे बरामदे में भी कदम न रखा। लैला उन दोनों से आंखें चुराती पशेमान सी फिरती रही। अगली सुबह फारूक आया तो माहीन उसे देखते ही रोने बैठ गई। शुक्र करें आपके सामने जिंदा सलामत बैठे हैं, वरना। क्यों? मलिकुल मौत हाथ में लागे क्या? कमरे की छत गिर गई, आप मजाक समझ रहे हैं? हाय छत! वो चौंका, फिर लंबे लंबे डग भरता कमरे तक गया। चंद लम्हे वहीं खड़ा हों चबाता रहा, फिर गुस्से से अंगारा होता बाहर आ गया। बस, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये 18वीं सदी का घर मुआजिजा है कि अभी तक अपने कदमों पे खड़ा है। उठो माहीन, सामान बांधो। हम अभी और इसी वक्त जहाँ से जा रहे हैं। 1.5 महीने से वो घर खरीद कर तुम लोगों की मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, लेकिन गलती पर था मैं। अब एक एक को उठाकर गाड़ी में डालूंगा और ले जाऊंगा। माहीन ने इजाजत तलब नजरों से माँ को देखा। वो बेबसी से लैला की तरफ देख रही थी, जो बगैर किसी सवाल जवाब के अपने कमरे में चली गई थी। क्या देख रही हो खड़ी? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वो माहीन पर गरजा। सामान तो सारा छत के नीचे। वो मिलाई। अब जाहिर है तुम छत उठाकर तो सामान निकालने से नहीं, अगर कुछ और जरूरी चीजें साथ ले जाना चाहती हो तो उठा लो, और इसे तो सब पहले फोल्ड करके बैग में डालो। उसका इशारा साफ साफ लैला की तरफ था। माहीन फीकी सी हंसी हंसकर वहां से हट गई। और अगर लैला नहीं मानी तो? लैला को अंधेरे कमरे में कुर्सी पे जमे देखा तो बददिल सी हो गई। उसे किसी का ख्याल नहीं।
اس کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ مما اس کے قریب سے ہو کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ لیلا تم جانتی ہو ہم تمہارے بغیر نہیں جائیں گے۔ وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ وہ حاجرہ بیگم کا سگا بیٹا ہے، کل کلاں اس نے پھر آپ کو نکال باہر کیا تو فاروق بھیا نے وہ گھر مما کے نام سے خریدا ہے، کاغذات مما کے پرس میں ہیں، کوئی انہیں ان کے گھر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ ماہین راہداری کے اندھیرے میں چڑ کر چلائی تھی، لیلا میری جان زندگی یوں نہیں گزرتی، تم نہیں جانا چاہو گی تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ مما اس کے بال سہلاتی بڑے سبھاؤ سے کہہ رہی تھی، غلطی، زیادتی، ناانصافی، جرم، گناہ انسانوں سے ہی سرزد ہوتے ہیں، کبھی انہیں معاف بدلے میں سزا دی جاتی ہے اور کبھی انہیں بھلا کر معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ سوچو اگر یہ سب نہ ہو تو زندگی کتنی بھیانک، کتنی شفاف ہو جائے۔ اور یہ بھلا سا لڑکا جو اپنے باپ کے وعدوں کا پاس رکھنے کے لیے ہماری چاہ میں اپنوں کی ناراضی سہ رہا ہے، اسے ہم کس بات کی سزا دیں؟ بتاؤ، چل رہی ہو نہ ہمارے ساتھ؟ لیلا کچھ دیر تک گم سم بیٹھی رہی۔ آپ جانے کا فیصلہ کر چکی ہیں مما، اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز میں آنسوں کی آمیزش تھی۔ مما نے بغیر کچھ کہے اسے سینے سے لگا لیا۔ ماہین چھلانگے لگاتی باغیچے میں بھاگی۔ لیلا بد دلی سے اپنا سامان سمیٹ کر اسے بلانے آئی تو وہ دیوانوں کی طرح ایک ایک درخت کے پاس جا کر خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اگرچہ مجھے یہاں سے جانے کا بہت غم ہے، لیکن میرے بچوں اداس مت ہونا، ہم پھر بھی ملتے رہیں گے۔ وہ کسی درخت کی ٹہنی سے جھولتی کسی کے تنے سے لپٹی جا رہی تھی۔ لیلا اسے دیکھ کر بے اختیار مسکراتی چلی گئی۔ یہ لڑکی درختوں، پودوں، جانوروں اور انسانوں سے یکساں محبت کرتی ہے، شاید اسی لیے جواباً بہت محبت پاتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا اس کے لیے کتنا سہل ہے، اور معاف کرنے کی یہ عظیم صفت ہی اس کو اتنا خوش رکھتی ہے۔ وہ حسرت سے اس کے چہرے پر پھیلی سچی خوشی کا عکس دیکھتی اور محسوس کرتی رہی، اور مجھ جیسے انا کے مارے ہوئے کٹھور دل لوگ شاید یوں ہی ہمیشہ زخم خوردہ سی زندگی جیتے ہیں۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تو بے اختیاری ہونٹ کو چلنے لگی۔ فاروق صحن میں کھڑا مسلسل پکار رہا تھا۔ ماہین بھاگتی ہوئی آئی۔ میری اچھی لیلا، شکر ہے جھاڑو پوچھے سے تو جان چھوٹے گی۔ وہ ایک دم آ کر اسے لپٹ گئی۔ اچھا بس بس، یہ بھی جا رہی ہے تمہارے ساتھ، وہاں جا کر جی بھر کے پیار کر لینا۔ فاروق نے آ کر اسے ٹوکا۔ ہاں جا رہی ہوں میں، لیکن زیادہ تر تمہیں برداشت نہیں کروں گی۔ جس روز میری جاب ہو گئی اسی روز اپنا فلیٹ خرید کر شفٹ ہو جاؤں گی۔ اس کے پیچھے راہداری میں جاتے ہوئے لیلا نے سنجیدگی سے کہا۔ فاروق ایک دم رک گیا، اسے بھی ٹھٹک جانا پڑا۔ ماہین آگے نکل گئی تھی۔ ہاں ہاں چلی جانا، لیکن اس سے پہلے کسی ٹھیک ٹھاک قوت برداشت رکھنے والے بندے کو ڈھونڈ لینا، ہم بخوشی تم سے جان چھڑا لیں گے۔ اسے جان بوجھ کر اس کی بات کو مذاق میں ٹالا۔ لیلا پل بھر کے لیے چپ سی ہو گئی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اس ایک پل میں؟ پھر مدھم لہجے میں بولی، ہاں ڈھونڈ لوں گی، میں اپنے لیے خود راستے بنا سکتی ہوں، لیکن فاروق۔ وہ دانستہ کچھ دیر کو خاموش ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں ماہین ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، یہ خیال ابھی وہ نیم تاریکی میں بھی فاروق کے چہرے کی حیرت اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ بہت معصوم ہے، زمانے کے سرد و گرم سے ناواقف، اس کی چھوٹی سی کائنات میں کسی مکر و فریب، ریا کا کوئی دخل نہیں، اور یہ دنیا فرشتہ صرف لوگوں سے کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں تم بہت اچھے انسان ہو، اسی کی طرح خالص بے ریا، تم اسے خوش رکھ سکو گے، ہے نا؟ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے، فاروق نے بری طرح چڑھ کر جتایا۔ رشتے بدل جائیں تو جذبات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور وہ یوں بھی بہت کمپرومائزنگ ہے۔ ضروری نہیں میں بھی اتنا ہی کمپرومائزنگ ثابت ہوں، اور ویسے بھی یہ بہت قبل از وقت بات ہے، اور تمہیں بھی بڑی بوڑھیوں کی جیسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ذرا سی خفگی، ذرا سی گھبراہٹ میں وہ تیز تیز چلتا اور بولتا ہوا اچھا خاصا پریشان ہو رہا تھا، اور زندگی میں شاید پہلی بار یہ لمبا چوڑا انسان اسے کسی ننھے اور معصوم بچے کی طرح بہت بہت پیارا لگا تھا۔ اور دنیا میں کچھ لوگ بہت ہی خالص، بہت ہی پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پھولوں کی طرح خوبصورت، باتیں خوشبودار، اور جذبات کھلتی چاندنی سے نرمل اور کومل ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ ماہین اور فاروق کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے راہداری کی تاریکی سے نکل کر کھلے آسمان کی روشنی چمکدار صبح تلے آ گئی تھی۔ مما اور ماہین اسی کے انتظار میں تھی۔ ماہین جھٹ سے فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ فاروق نے سٹ پٹا کر لیلا کو دیکھا، پھر نظریں چرا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لیلا مما کے ساتھ اگوی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس کچھ بھی تھا، گزرے دنوں کی بے پناہ تھکن اسے زائل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔